স্যার A3 ও আছে। Oh, A3, you are স্যার only A3. Acha, we should learn as well as not only learn, we should play with the subject. Rather, we should enjoy the subject. Don't think it is very tough subject. It's very, very easy subject. Let us start with not the critical things. Rather, we should start enjoying. Acha, material science. Is there anyone who can tell me the utilization of these subjects in mechanical engineering? Basically, why should we read this subject? Basically, the subject deals in most of the materials which are correlated with metallurgical department, but still we are reading this topic. Hey, আমি কিন্তু 10টা অবধি ক্লাস দেব মিনিমাম। স্যার অতক্ষণ? সাড়ে 9টা অবধি করুন আবার ইউনিভার্সিটি যেতে হবে। হ্যাঁ বলো। স্যার দেবজিতের ভোজ আছে বলছে। হ্যাঁ 15-10 দিন নেবো, কি হয়েছে একটু শিখি না। না আচ্ছা ঠিক আছে স্যার। স্যার কিন্তু তাহলে পরের দিন থেকে একটু আগে করবেন আর কি ক্লাসটা, তাহলে সেটা ভালো হয় আর কি। আরে আমি তো ফিরলাম 6:45, তারপরে তো স্নান করতে হয়, স্নান করে সোহেল রেকর্ডটা একটু কর, কারণ আমার ডেটা শেষ হয়ে গেছে। ক্লাস রেকর্ড হচ্ছে। হ্যাঁ ঠিক আছে স্যার। এই রেকর্ড করার কোনো দরকার নেই ক্যাপ্টেন। হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে স্যার। এখন আমি ইংরেজি বাংলা মিশিয়ে বলছি তো, রেকর্ড করুন, আমি সব পাঠিয়ে দেবো। ওকে স্যার ঠিক আছে স্যার। হ্যাঁ, ইজ দেয়ার, তার রেকর্ড করতে গেলে ব্যাটারি ডাউন হবে। ইজ দেয়ার এনি রিলেশন বিটুইন দি মেটালার্জি এন্ড মেটেরিয়ালস সায়েন্স? Basically, it's based on metallurgical engineering department. You at present you are the budding engineer. In near future you will be full-blown engineer. But what is your opinion? Why we should learn material science and engineering? It is a completely metallurgical. So মেকানিক্যালে তো স্যার আমাদের বিভিন্ন মেশিন তৈরি করতে হতে পারে, তো সেটার বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন জিনিসের মানে বিভিন্ন মেটেরিয়ালের দরকার পড়বে। মানে আমি যেটা ফ্যান বানাতে চাই, তো আমার ব্লেডটা একটা পার্টিকুলার মেটেরিয়াল লাগবে, আবার যেটা যে অ্যাক্সেসের থ্রুতে ঝুলবে তার অন্য মেটেরিয়াল লাগবে। তো মানে জিনিসটাকে পুরোটা স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি করার জন্য আমাদের মানে এটা নলেজটা দরকার আছে। স্যার অনেক সময় তো মেটেরিয়ালের প্রপার্টি গুলো আমাদের মানে চেঞ্জ করতে হয়, মানে কিছু মানে অন্য মেটেরিয়াল করে, তো সেটাও তো জানা দরকার আছে স্যার। At present situation, you please think, at present whatever the new things coming into this world, it is not a single man work, rather it's a group work. Different peoples are coming from different groups. They combine and they produce different materials. But we should give a tidbit idea about the material science. If this be your version, we may ignore it. When I was a student of Jadavpur University, this was present in class 3rd year. At that time, there was no material science. Rather, it was this name of the subject, materials and manufacturing. But last 20 years, we have introduced this name, change of name, material science and engineering. What is engineering? Sottam? Dekhi, esche ki na? Sottam? Yes, sir. What is mean by engineering? Sir, what do you say, sir? What is meant by engineering? প্রথম দিন আমি একটু খেলা করি সবার সাথে। Let us play with everyone. Yes, sir. What is engineering? According to you may be wrong, but still I am present over here to correct yourself. Don't worry. Don't be afraid of myself. Sir, it is a study of আরে সত্যমকে জিজ্ঞেস করলো তো। সত্যম, হ্যাঁ, you please give me the answer. Sir, it is a study or work of that is done by a group of individuals which are called engineers. A group of individuals called engineers. হলো না। Swapnil, is there any lady candidate in my class? Yes, sir. Ananya Rokhit, she is present. Only one, sir. Acha, Ananya, what is your opinion about engineering? What is engineering? Good evening, sir. Good evening. ঠিক আছে, চলো বল। Yes, sir. So, according to me, engineering means the practical application of science. Ananya Rokhit, I think you are completely Bengali one, and your mother tongue is also Bengali. Yes, sir. Please don't be afraid. You may give the answer in Bengali, because I have visited England, I have visited Scotland, Australia, Okay, Canada, and America also lastly. So I think language is not only barrier. Only the vision, how you see the problem.
If you Thank face you, any sir. sorts of problem in English, you may give me the answer in Bengali also. এই কার Okay, বাড়িতে sir. বাচ্চা কাঁদছে? হ্যাঁ বলো। Sir, mine. আচ্ছা। So engineering is basically the practical application of the theories we study in science. হ্যালো Yes, sir. Yes, You're sir, audible. can you hear me? হ্যালো, Yes, sir. তুমি না, কে ফোন করেছে? হ্যালো, আই ক্যানট হিয়ার ইউ। হ্যাঁ বলো বলো বলো। Yes, না sir. বলো 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 বলো। So engineering is basically the practical আমার ফোন application করছে, of the. একটু দাঁড়াও। Yes, sir. হ্যালো, ও সুমন্ত বলছো? তন্ময় দে, তন্ময় দে from মেরিন কলকাতা। না না না, তোমাকে আমি চিনতে পারছি না, বুঝতে পারছি, একটু বলো দেখি। হ্যাঁ, ও তা আচ্ছা, এইবার হলো, হ্যাঁ এইবার পরিষ্কার হলো। বাংলায় বলো তন্ময়, বাংলায় বলো। হ্যাঁ স্যার আমাকে বলছেন? না স্যার, ফোনে কথা বলছে, দাঁড়া। না না, ফোনে কথা বল। ওকে ওকে। হ্যাঁ হ্যাঁ, কোন ইউনিভার্সিটিতে, কোন ইউনিভার্সিটিতে বললে? এ ভাই স্বপ্নিল, তুই একটু ও, মাইকটা Cranfield। দূরে রাখবি, কানটা যাবে নাহলে। হ্যাঁ রে ভাই, সত্যিকার আমিও তাই ভাবছিলাম, স্বপ্নিল মাইকটা একটু দূরে রাখ। পারবো তন্ময়, বিরাট লাগছে কানে। মানে আমি আচ্ছা ঠিক আছে। রিকোয়েস্ট করছি না, হ্যাঁ রিকোয়েস্টিং ইউর অনার, এবার ভালো। call me in the morning because I'm taking classes of the Jadavpur University. হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি আজকেও কলেজে গেছিলাম, কিন্তু এখন আমি অনলাইনে ক্লাস নিচ্ছি। তুমি যদি কাল সকালে ফোন করো 9টা সাড়ে 9টা নাগাদ, আই উইল বি অ্যাভেলেবল। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ জি আচ্ছা, 8787@gmail.com। তোমার বাংলা এরকম হয়ে গেছে কেন, জাহাজে চাকরি করতে করতে? ও তুমি প্রবাসী বাঙালি, তুমি প্রবাসী বাঙালি, আচ্ছা ঠিক আছে। আমি তোমাকে লাস্ট লাইনে একটা কথাই লিখে দেবো, আই ক্যান রেকমেন্ড তমাল উইদাউট এনি হেজিটেশন অ্যান্ড রিজার্ভেশন। হবে? আরে বাবা, লিখে লাস্ট লাইনে এটা লিখবো বাবা। ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে, ভালো থেকো। হ্যাঁ হ্যাঁ, কালকে ফোন করো। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এবার বলো অনন্যা, এবার শুনিনি তোমার কথা, বলো। Yes. So engineering is the branch of science which deals with the practical application of the theories we study in science. Hello, sir. Can you hear me? আচ্ছা ঠিক হলো। Is there anyone who can? হ্যাঁ বল। আচ্ছা আমি একটু ডেফিনেশন দিচ্ছি। বেসিক্যালি হোয়াট ইজ ইঞ্জিনিয়ারিং? হ্যাঁ, in brief, we are getting some raw material. We want some finished product. This is the input material, raw material. We want finished material, whatever it may be. In between these two things, there is one process, that is the application of science, which is known as applied science. That is basically engineering. Through our knowledge, that is the knowledge of applied science, we are getting a finished product. তোমাদের ক্লাসে ফার্স্ট হয় কে গো? স্যার মানে সাবজেক্ট ওয়াইজ বলুন, মানে ফার্স্ট এরকম কিছু? হ্যাঁ স্যার বলুন। হ্যাঁ স্যার বলুন। হ্যাঁ বলো, হাইয়েস্ট নাম্বার কে পেয়েছে গত সেমিস্টারে? স্যার গত সেমিস্টার রেজাল্ট এই মাত্র বেরিয়েছে, এই আধ ঘন্টা হয়েছে কিনা সন্দেহ, তো এখনো মানে স্যার ওরকম করে বলা যাচ্ছে না। মানে স্যার ফার্স্ট সেমিস্টার রেজাল্ট এই মাত্র বেরিয়েছে। স্টার্ট উইথ ইউ। হ্যাঁ স্যার বলুন। ট্রাভেলে ফেলবো।
আচ্ছা ঠিক আছে তোমাকে ট্রাভেলে ফেলবো, তুমি শিখে যাবে সাবজেক্টটা। ট্রাভেল না থাকলে হ্যাঁ। জীবনে কিছু শেখা যায় না। স্মুথ লাইফ। হ্যাঁ, Now, you please tell me what is the basic difference between a mathematician, a physicist, a chemist, and an engineer? Where lies the difference? They are also, this material science also related with physics, with chemistry, as well as the engineering. So, where lies the difference between a mathematician, a physicist, a scientist, and an engineer? Anyone from the class? Let us start. স্যার কোশ্চেনটা আবার রিপিট করবেন? স্যার হ্যাঁ, স্যার হ্যাঁ, চেষ্টা হ্যাঁ। করবো। হ্যাঁ নিশ্চয়ই, চেষ্টা করতে করতে আমরা শিখবো। লেট আস ট্রাই। হ্যাঁ মানে ধরুন সায়েন্টিস্ট বা ম্যাথমেটিশিয়ান বা ফিজিসিস্ট এরা যারা থাকেন এরা চেষ্টা করেন কোনো থিওরিকে এস্টাবলিশ করতে, বা কোনো মানে এরা যাই করেন সেটা আর কি খাতায় কলমে অনেকটা ইনএফেক্টিভ হয় আনটিল দেয়ার কামস অ্যান ইঞ্জিনিয়ার। মানে আমাদের রিয়েল লাইফে সেই জিনিসগুলো এফেক্টিভ করতে ইঞ্জিনিয়ারকে কাজে লাগে। হলো, ইউ আর পার্সিয়ালি রাইট। আরেকটু ভেতরে ঢুকে কেউ আমাকে বোঝাতে পারবে? ইঞ্জিনিয়ারিং এর সঙ্গে স্যার মানে দরকারের একটা যোগ আছে, মানে দরকার না থাকলে ইঞ্জিনিয়াররা কাজটা করবে না। মানে মানে কি বলবো, ফিজিসিস্ট এখন দেখলো যে মানে একটা ইউএফও যাচ্ছে ওখান দিয়ে, ওকে ওরা মানে খুঁজে বার করার চেষ্টা করলো, কিন্তু হলো না স্যার। এনিওয়ান এলস গিভ কমন এক্সাম্পল। ইঞ্জিনিয়ারিং এ এরকম ইঞ্জিনিয়ারিং এর থিওরিটিক্যাল জিনিসের অ্যাপ্লিকেশন করে কোনো একটা প্রোডাক্ট বার করা যেটা মার্কেটে ডিমান্ডও রয়েছে আর পাবলিকেরও ইউজফুল হবে। হ্যাঁ, দ্যাট ইজ দ্য নলেজ অফ অ্যাপ্লাইড সায়েন্স। আমি আগেই বলে দিয়েছি। না সায়েন্স ইজ বিহাইন্ড ইট। হ্যাঁ স্যার, ইঞ্জিনিয়ারিং এ এরকম একটা ব্যাপার আছে যে মানে শুধু একটা জিনিস করলেই হবে না, সেটা যাতে মানে প্র্যাকটিক্যাল হয়, লো কস্টে করা যায়, মানে এরকম আচ্ছা, একটা একটা শব্দ শিখলাম from this students corner, that is the low cost. Sir, can I try once? It plays an important role in engineering. Anything else? Any other difference? सर मैथमेटिशियंस बेसिकली हर चीज को जनरलाइज वे में स्टडी करना पसंद करते हैं। फिजिसिस्ट उस जनरलाइज सिस्टम का एक Think about any material. Suppose it is a metallic material. I think you have completed in your class 12. That is the strength of the material. Suppose one iron piece has given to a physicist and he is requested to find it out, the strength of the material. What he will do? Simply he will open handbook. In different subject, different handbooks are there. What is the material? Iron or mild steel, whatever it may be. He will go through the book, he will calculate the diameter of the atoms, he will calculate the length of the cube, that is basically cubical in nature, and by this thing he can calculate the strength of the material. That is the theoretical strength of the material. Mind it, that is the theoretical strength of the material. When you are purchasing from the market the same material, the strength is not equal which has been calculated by a physicist, but he is competent enough. The strength of the same material which has been calculated by a physicist is not equal to the strength of the material which you have purchased from the market. After testing you are getting lower limit value. Why this happens? The strength of the material decreases which has been calculated. Hello? হ্যাঁ স্যার একটু রিপিট করতে পারবেন, আমার ইন্টারনেটটা চলে গেছিল মাঝখানে। আমি বলছি যে where lies the difference between a scientist? It may be from physics background, it may be from chemistry background, it may be from mathematical background. There is some difference between these science people and the engineering people. Where lies the difference? Sir, I was from physics background once, so I learned that physicists are more conversant with that establishing theories, and engineers applied that theories. আপনার ধরে রাখুন আইডিয়াল জিনিস নিয়ে অলমোস্ট চলে,
জিনিসপত্রকে না, না, আইডিয়াল না, অ্যাজিউম করে নেয়। না না আইডিয়াল জিনিস নয় সেখানে আইডিয়াল আমি বলছি আইডিয়াল স্যার যে বললেন এই আইডিয়াল থিওরিটিক্যালি বেশি বেরোচ্ছে, ওটা আইডিয়ালিও অতটা বেরোচ্ছে, কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি অনেক ফ্যাক্টরই চলে আসে যেগুলো অ্যাকাউন্টে হয়তো নেওয়া হয় না। না স্যার একটা কথা বলছি, why the strength of the material decreases? আবার বিরক্ত লাগে আমার ক্লাস নেওয়ার সময়। কোন হনুমান দেখি? হ্যাঁ নবেন্দু বলো। পেয়েছি, কালকে ডাউনলোড করব। হ্যাঁ কাল আমি ইউনিভার্সিটি যাব ওই নবেন্দুর জন্য, এই সরি সন্দীপের জন্য। আজকে ইউনিভার্সিটি গেছিলাম, কেউ নেই, হেড নেই, নবেন্দু নেই, এই নবেন্দু বলছি, স্বর্ণেন্দু নেই, ডিন নেই, বিজন নেই, ডিনের অফিসও বন্ধ। আমি 6:45 ফিরে এলাম। আমি কালকে বেরোবো 10:30 বেরিয়ে ওর কাজগুলো সন্দীপের সব করে নেবো। হ্যাঁ আচ্ছা নবেন্দু, আমি এই মুহূর্তে কিন্তু ক্লাস নিচ্ছি মেকানিক্যাল সেকেন্ড ইয়ারের। আমি কালকে সকালে তোমার সাথে কথা বলে দেবো। হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে, হ্যাঁ ভালো থেকো। হ্যাঁ 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 বলো বলো তাড়াতাড়ি বলো বলো ক্যাপ্টেন। ইয়েস স্যার। কি হলো স্বপ্নিল? হ্যাঁ স্যার শুনতে পাচ্ছেন? হ্যালো স্যার, হ্যালো হ্যালো স্যার শুনতে পাচ্ছেন? স্যার মানে একদম শুনতে পাচ্ছি, বলো। হ্যাঁ বলো বলো, শুনতে পাচ্ছি। হ্যালো। হ্যাঁ স্যার একদম শুনতে পাচ্ছি পরিষ্কার। হ্যাঁ স্যার আপনি যেটা বলছেন সেটা হচ্ছে যে মানে একটা মেটেরিয়াল ধরুন গরু দাঁড়াও, অরিত্র বলো। হ্যাঁ বলো বলো বলো। হ্যাঁ এইমাত্র আমি ক্লাস নিচ্ছি তোমাদের মেকানিক্যাল সেকেন্ড ইয়ারে, ওরা বললো যে 8 ঘন্টা হলো রেজাল্ট বেরিয়েছে। হ্যাঁ কে? আমি পাঠিয়েছি তো, আমি কত দিয়েছি? হ্যাঁ বাহ ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে, খুব বাহ খুব ভালো হয়েছে। দেখ আমি তোমায় কথা রেখেছি। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে, ভালো থেকে তোমাদেরই সেকেন্ড ইয়ারে ক্লাস নিচ্ছি। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে। হ্যাঁ 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 এবার বলো বলো তাড়াতাড়ি বলো। Why the strength of the material decreases which we purchase from the market? Sir, one is trying to join, sir. Someone is trying to join. এই রে জয়েন করতে গেলে আমায় কি করতে হবে? আবার এখানে যেতে হবে তাই তো? ওই ক্রমে যেতে হবে আর কি, আবার গুগল ক্রোমে যেতে হবে। এবার এখানে হ্যাঁ স্যার ঠিক করুন। করলাম, কোথায় অ্যাডমিট তো কোনো অপশন নেই। স্যার অ্যাকশন দাঁড়ান, হয়তো রিকোয়েস্টটা ক্যান্সেল হয়ে গেছে, দেখছি। এইবার এসছে অয়ন ঘোষ, দাঁড়াও প্রথমে আগে এর ভূত ভাগাই। Yes sir. ভাগাই হ্যাঁ। এবার আমাকে আগের জায়গায় ফিরে যেতে গেলে এখানে করতে হবে তাই না? হ্যাঁ না না এইখানে, এখানে না স্যার, ওখানে না স্যার, ওই উপরে মিনিমাইজ হরাইজন্টাল বাটনটা, ওই উপরে ডান দিকে মিনিমাইজ হরাইজন্টাল বাটনটা। হ্যাঁ অয়ন ঘোষ, অয়ন ঘোষ, অয়ন ঘোষ, Ion Ghosh, please respond. অয়ন ঘোষ শুনতে পাচ্ছ না? Sir, his mic is not working, sir. Sir, his mic is not working. ও বাবা, তো হাজার রকম গন্ডগোল গো, বা ইচ্ছে করে বন্ধ করে রেখেছে তাও হতে পারে। আচ্ছা ঠিক আছে, গোল্লাই যাক, আমার দেখার দরকার নেই। তাহলে ওর মাইক বন্ধ থাকলে ও শুনবে কি করে? স্যার শুনতে পারবে, বলতে পারবে না। ও আচ্ছা কানার মুখ তো আলাদা। আচ্ছা ঠিক আছে, আচ্ছা ঠিক আছে। হ্যাঁ এবার আমি একটু বলে দিই। হ্যাঁ, why the strength of the material decreases when we purchase it from the market? Apply your common sense. In engineering, certainly you should think the 50% knowledge is the vision, how you see the problem through your naked eyes. And স্যার কিছু ডিফেক্ট থাকে তাই স্যার। Sir, repeated wear and tear. Repeated wear and tear?
হলো না স্যার কিছু ডিফেক্ট থাকে তো মেটেরিয়ালে, অনেক তো ডিফেক্ট থাকে স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে, এই তো তোমাদের থেকেই উত্তর পেয়েছি, একটা উত্তর। পুরো পিওর থাকে না, হয়তো ইমপিউরিটিসও থাকতে পারে। Calculation which has been done by a physicist, basically considering theoretical concept, the atoms has been placed in proper position, and the lattice constant is also fixed according to the handbook. But so he has calculated taking this consideration. He is also 100% right. But when we are purchasing it from the market, we are getting some defective material, because when the material is producing in large number due to the solidification process, mind it, due to the solidification process, so many defects are incorporated within the material. Clear? During the presence of the defect, the strength of the material decreases. একটা উত্তর পেলে? Yes, sir. আচ্ছা, দাঁড়াও। Now you please tell me, when the strength of the material decreases, whether it is beneficial or not from the angle of manufacturing. So very Whether it is beneficial. beneficial from the angle of manufacturing, the strength of the material decreases with respect to the strength calculated by a physicist. বেনিফিশিয়াল না স্যার একদমই। ডিসঅ্যাডভান্টেজ। আমাদেরকে এরকম হলে তাহলে একটা ফ্যাক্টর অফ সেফটি নিয়ে চলতে হবে, আমরা ভাববো এই কিন্তু অ্যাকচুয়ালি দাঁড়াচ্ছে অন্য কিছু। হ্যাঁ মানে এটা কে বলছে, কার গলা? স্বপ্নিল? আমি স্যার, শীর্ষ স্যার। হ্যাঁ শীর্ষ। ও শীর্ষ, টাইটেল কি? দেব। আচ্ছা, সে বাড়ি কোথায়? শালবনী স্যার। ওরে বাবা, তো অনেক দূর। হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে, শীর্ষ। এবার একটা জিনিস, হ্যালো, তোমরা বাংলাতেই জিজ্ঞেস করছি, তোমরা কি কেউ ফোর্জিং শপ হাতে কলমে করেছো? না স্যার, ফোর্জিং হয় না। হাতে কলমে কিছুই করিনি স্যার। আচ্ছা হাতে কলমে কোনটা? আচ্ছা ঠিক আছে, ফোর্জিং শপ দেখেছো? না স্যার। হ্যাঁ স্যার। সবাই দেখেছো ফোর্জিং শপ? না স্যার, দেখেছি স্যার। দেখেছি স্যার, ভিডিও তো দেখেছি। Everyone has seen the forging shop in their life, because I think each and everyone has crossed age of 18. When you move in the road, you have seen it somewhere else, forging shop. In Bengali we tell it kamar shop. কামার শপ। হ্যাঁ হ্যাঁ দেখেছি। দেখেছো, সবাই দেখেছো তো? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ। আচ্ছা, what is the function of a blacksmith? Basically we tell it as a blacksmith shop. And there is another shop that is goldsmith, the man who plays with the gold and silver, that is goldsmith. And this is blacksmith, the man who plays with the metals, basically iron. He plays with iron. What does he do basically? He take the material, raise the temperature of the material. After that, keeping the material on a platform. That platform is known as anvil, ANVIL. In Bengali we tell it nehai. Nehai এর নাম শুনেছো? স্যার আরেকবার একটু বলুন, কি বলবেন লাস্ট? নেহাই, দন্তের নয়াকার, হয়াকার, হর্ষই, নেহাই। নো স্যার। ইংরেজিতে বলি অ্যানভিল। নো স্যার। অ্যানভিলটা জানি স্যার। ও বাংলা, তুমি কি নাম তোমার? স্যার আমার শীর্ষ। তো শীর্ষ কেন, বাংলাটা জানো না কেন? না, এই অ্যানভিলটা শুনেছি, বাংলা নামটা স্যার শুনিনি এর আগে। কেন ছোটবেলায় লোহার ব্যথা কবিতাটা পড়োনি? আমি 67-এ পড়েছিলাম, ঠকাঠাই ঠাই কাঁদিছে নেহাই, আগুন ধুলিছে ঘুমে, শ্রান্ত সারাশি ক্লান্ত ওষ্ঠে, আল গছিছে নিচুমে। ঠকাঠাই ঠাই কাঁদিছে নেহাই, আগুন ধুলিছে ঘুমে, শ্রান্ত সারাশি ক্লান্ত ওষ্ঠে, আল গছিছে নিচুমে। পড়োনি? শীর্ষ, একটা বাংলা কবিতার 4 লাইন বলো দেখি, ক্লাস 12-এর। স্যার আমার বাংলা ছিলই না স্যার কোনো কাল, এমনি পড়তে পড়তে যা শিখেছি স্যার। কেন বাংলা শেখনি কেন? স্যার বাংলা জানি স্যার, বলতে জানি, পড়তে জানি, লিখতে জানি, কিন্তু আমার সাবজেক্ট ছিল না কোনোদিন। তা কবিতা কেন পড়োনি? কবিতা সেরকম কিছু মনে নেই স্যার এখন তো। এই স্বপ্নিল, একটা বাংলা কবিতার 4 লাইন বলো তো, এটা তোমাদের শাস্তি, বাঙালি হয়ে বাংলা জানে না। স্বপ্নিল, কুমারপাড়ার গরুর গাড়িটা বলবেন, ওইটা ছাড়া বলো। হ্যাঁ স্যার, বলছি দাঁড়ান। নেট দেখে মোবাইল, নেট দেখে বলবে। আমি এমনি কবিতাটা মনে করার চেষ্টা করছি, এটাকে বলছি।
ছোটং ছেলে চরেং ঘোড়া পোড়েং উল্টে হয়েম খোড়া ছেলে যদি খায় হরিম হরিম স্যার ভুলে যাচ্ছি কবিটা 4 লাইন হয়ে গেছে বেসিক্যালি, কিন্তু মানে কবিতাটা এরকমই ছিল যে কোন সালে হায়ার সেকেন্ডারি পাস করেছো স্বপ্নীল? স্যার আদিত্য একাডেমি। হ্যাঁ আদিত্য একাডেমি। কোন ইয়ারে পাস করেছে? ও স্যার 2020। ও আর আমি কবে পাস করেছি জানো? হ্যাঁ স্যার আমাদের জন্মের আগে 72 বা 74 হবে। 1973। হ্যাঁ। আচ্ছা, আমি প্রাইভেট টিউশনি আজ অব্দি কাউকে করাইনি, আর যদিও বা করাই নিশ্চয়ই আমি বাংলা কাউকে পড়াবো না। যদি ধরে নি আমি কাউকে তাহলে বাংলা নিশ্চয়ই পড়াবো না, আমার কাছে কেউ আসবে না বাংলা পড়তে। আমি গোটা 4-5 বাংলা কবিতা বলতে থাকি। স্যার আপনি তার মানে চর্চা করেন, একটু ভালোবাসেন স্যার। মুক্তবেণীর গঙ্গা যেথায় মুক্তি ভিতরে রঙ্গে, আমরা বাঙালি বাস করি সেই তীর্থে বরদ বঙ্গে, বাম হাতে যার কমলার ফুল ডাহিনে বদুকমালা, ভালে কাঞ্চন শৃঙ্গ মুকুট কিরণে ভুবনালা। তারপর আরো বলবো, বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ করি খেলায় নাগেরে মাথায় নাচি। এটা না 8 লাইন বললাম। আর একটা বলছি, ওই যে গাটি যাচ্ছে দেখা আইরি ক্ষেতের আড়ে, প্রান্তটি যার আধার করা সবুজ কেয়া ঝাড়ে, ওইটি আমার গ্রাম আমার জন্মভূমি, ওইখানেতে হৃদয় আমার গেছে চুরি। আমরা সবাই স্বাধীন সুখী বাধা বাঁধন হারা, আবাদ করে বিবাদ করে সুবাদ করে তারা। আমার কি করে মনে থাকে এটা 67 কি 68-এ পড়েছিলাম। তোমরা হচ্ছে এখন সব এই ফাস্ট ফুড খাবার, এই শীর্ষ। হ্যাঁ স্যার। তোমার স্কুলের নাম কি? স্যার কেবি সালবনি। ও, তার মানে সাহেব তৈরির কারখানা। আমরা বাঙালির কারখানায় এসেছি ভাই। টাকি হাউসে পড়তাম কলকাতার। একটু বাংলাটা পড়ো পড়ো, মাতৃভাষা অসম্ভব সুন্দর ভাষা। হ্যাঁ শিষ্য বাংলা জানবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা খুব লজ্জার ব্যাপার, মাদার টাঙে কবিতা জানা। সত্যমকে বললেই সত্যম হিন্দিতে কবিতা বলে দেবে এক্ষুনি। আচ্ছা ঠিক আছে, এটা নিয়ে আলোচনা করছিলাম। হিন্দি মে স্যার? Due to the presence of so many defects, the strength of the material decreases. Sometimes it is beneficial for us. No, everyone has given me the answer, it is not beneficial for us. But I will give on the opposite direction, rather it is beneficial for us. When a blacksmith changes the shape and size of an iron piece from a rod, he is making brinjal cutter, or brinjal cutter in Bengali we tell it boti. Certainly, he is raising the temper of that iron material. After that, he is applying force. That means he is using hammer, keeping the object on the top of the anvil. He is hammering. When he is hammering, the shape and size of that material changes. If you think the strength of the material is 100%, calculation done by a physicist, can you think what amount of more force is required to deform the material? What amount of more force is required to deform of the material? Sir, can you repeat? হ্যাঁ বাংলায় বলবো? হ্যাঁ স্যার বাংলা বলুন। হ্যাঁ বলুন। কামারশালায় যে ভদ্রলোক জিনিসটা তৈরি করে দিচ্ছে একটা লোহার রড থেকে, গরম করে পিটিয়ে পিটিয়ে তোমার রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী শাবল বানাচ্ছে, দা বানাচ্ছে, কাটারি বানাচ্ছে, বটি বানাচ্ছে, ঠিক আছে? টেম্পারেচার রাইজ করছে, করে সে শেপ দিচ্ছে। যদি স্ট্রেংথ অফ দি মেটেরিয়াল যদি 100% হতো, calculation done by a physicist, so more amount of force is required to deform the material. Clear হয়েছে? হ্যাঁ স্যার। তাহলে অনেক লেস ফোর্স দিয়ে আমরা basically this deformation we tell it in manufacturing process, that is forming operation. We are giving some form with the application of heat and pressure. With the application of heat and pressure, we are forming something, one shape to another shape. Certainly more amount of force. তাহলে কামারশালা 3টের বেশি কাজ করতে পারতো না সারাদিনে, সে মিনিমাম 20টা জিনিস তৈরি করে। তাহলে sometimes we are benefited,
sometimes we are not benefited. For that only, someone has already uttered that is the factor of safety. That is also a vital term. It plays an important role in engineering. ঠিক আছে, এইবার চলে এসো তো ভাই সায়েন্টিস্টদের সঙ্গে ইঞ্জিনিয়ারিং এর বেসিক তফাৎটা কোথায়? এটা তো ম্যানুফ্যাকচারিং অ্যাসপেক্ট গেল। এনিওয়ান ফ্রম দি ক্লাস? এই অনন্যা, মেয়েটাকে ধরি তো এবার, ফাঁকি দিয়ে বেড়াচ্ছে। এই অনন্যা রক্ষী, হ্যাঁ, বেসিক একটা কমন এক্সাম্পল দাও, দ্য ডিফারেন্স বিটুইন এ সায়েন্টিস্ট এন্ড এন ইঞ্জিনিয়ার। জলদি হোনা চাইয়ে, কুইক কুইক কুইক। একটা কুড়ি হয়ে গেছে, হ্যাঁ বলো। Output of scientists is used as input by the কি বললে? input by the engineer. তোমার কথাটা না অনন্যা কেটে কেটে যাচ্ছে। তোমার বাড়ি কোথায়? স্যার অনন্যার মাঝে মাঝে একটু নেটওয়ার্ক প্রবলেম হয় আর কি রাতের দিকে, আমরা জানি এটা, মানে কিছু। ওর বাড়িটা কোথায় না বলো না। স্যার অ্যাকসেন্ট বলছি। আরামবাগ। হ্যাঁ ধানবাদ, আচ্ছা আচ্ছা। আরামবাগ স্যার, আরামবাগ। ও আরামবাগ। তোমার কোনো খোঁজ পাচ্ছি না। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে, কালকে যাবো ইউনিভার্সিটি। হ্যাঁ শরীর টরীর ঠিক আছে। হ্যাঁ কালকে আমি থাকবো। স্যার কি কলে? হ্যাঁ হ্যাঁ আমি আমি 12:30টার মধ্যে ইউনিভার্সিটি ঢুকে যাব। আচ্ছা ব্লু আর্থের কিন্তু মেন গেট বন্ধ, সাইড গেট দিয়ে ঢুকবে। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে। হ্যাঁ 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 ঠিক আছে। হ্যাঁ বাড়িতে সবাই ঠিক আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে। হ্যাঁ আমি ক্লাস নিচ্ছি, তোমারই লেখা নোটে ক্লাস নিচ্ছি। হ্যাঁ 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 ঠিক আছে, কালকে দেখি। কালকে ওই লোকগুলো আসবে, লোকগুলোকে দেখা যাক। তুমি এসো, আমার মাথায় থাকছে, ব্যাপারটা মাথায় আছে। হ্যাঁ 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 ঠিক আছে। হ্যাঁ 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 বলো। কি হলো? নো ওয়ান ইজ গিভিং মি দি আনসার। স্যার অনন্যাকে কি জিজ্ঞেস করছিলেন স্যার, বলুন। অনন্যা আমার সম্ভবত যেটা বলতে চেয়েছিল সেটা হচ্ছে যে সায়েন্টিস্টদের আউটপুট ইঞ্জিনিয়াররা ইনপুট হিসেবে ইউজ করে, এটা সম্ভবত বলতে চেয়েছিল। Not only that, there is a basic difference between a scientist and a technologist. হ্যাঁ বলবো স্যার। হ্যাঁ বলো বলো, তাড়াতাড়ি বলো। হ্যাঁ বলছি স্যার, বিটেক করলে ইঞ্জিনিয়ার হয়ে যায়, কিন্তু সায়েন্টিস্ট হতে গেলে স্যার পিএইচডি অবধি পড়তে। তা আমি তো অনেক কিছু করে ফেলেছি। স্যার আপনিও সায়েন্টিস্ট। তুমি বিটেক তো হনুমান টেকনোলজি থেকেও করতে পারো। হ্যাঁ স্যার দিয়ে তো দেয় একটা। হ্যাঁ তাহলে ইঞ্জিনিয়ার হয়ে যায়। জব পায় না কিন্তু একটা সার্টিফিকেট পেয়ে যায়। আচ্ছা ঠিক আছে। স্যার হনুমান টেকনোলজিটা কি স্যার? হনুমান তৈরি করে। আজকে এসেছিল 2-3টে ছেলে হনুমান কলেজ থেকে, আমি আর বললাম না, ওরা যাদবপুরের ওয়ার্কশপ দেখতে এসেছিল, আর পড়বি পর আমার সামনে পড়েছে, ভূত ভাগিয়ে দিয়েছি, পালাতে পারছি, রাস্তা পাচ্ছি না। স্যার সায়েন্স হনুমান কলেজটা কোনটা হবে? I feel proud of every student present in the class that we are Jadavpurian. Please love your university. Once upon a time you will come when you will above age of 45, each and everyone present in the student, if you see behind the history of your past life, you will think whatever you have got in your life, behind Jadavpur is there. Think it like this way. Everyone is Jadavpurian. In England, in Scotland, in America, in Australia, where I have gone, I have got at least 2 or 3 students, those who are from Jadavpur. And they have received us, 2 of us went to these countries, like anything. Total lunch was free, especially in America, for so many months. And that was the credit goes to my beloved student, কুনাল মিত্র। আচ্ছা ঠিক আছে, সায়েন্সটা হলো না। আমি এবার বাংলায় বলবো না ইংরেজিতে বলবো?
Sir, Hindi mein. English. Because English. Suppose due to any reason, some very important bridge was completely broken due to any reason, and তার তলায় অসম্ভব খরস্রোতা নদী আছে, and আজকে না এইবার আমি ভূতটা ভাগাবো, যার আমি এখনো মোবাইলটা তো ঢাকা রয়েছে, দেখি কে। হ্যাঁ বাঘ ভাল্লুক বলো। स्वप्निल माइक ऑफ करो। पता है माइक ऑन है। খাতা কে দেখেছে? তো আমার কিছু করার নেই, তো ফেল তো কেউ আমার ক্লাসে করেনি, আমি তো জানি না, ফেল কেউ করেনি আমার টপিকে, কাউকে আমি ফেল করাইনি, এইটুকু আমি বলতে পারি। নো ওয়ান হ্যাজ বিন ফেলড। কন্ট্রোলার ডিপার্টমেন্টে আমি কাউকে ফেল পাঠাইনি। কি নাম বললে, কি নাম বললে? না আমি পাঠাইনি। হ্যাঁ মার্কস ছিল। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, দাঁড়াও ও দাঁড়াও দাঁড়াও দাঁড়াও, ও রোল কত হনুমানের? অনিকেত দাস, অনিকবান দেব। আচ্ছা তোমাদেরকে অনিকেত দাস, উষস্ত দাম, অরিত্র চক্রবর্তী এই গ্রুপ তো, এই গ্রুপ তো। এই তোমরা একটু দাঁড়াও তো, একটা ছেলে কি সব ফেল মেল করে গেছে। গরুর রোল নাম্বার কত? দাঁড়াও আমি নামগুলো। হাউ শুড আই ট্রান্সপোর্ট দি মেটেরিয়াল for our beloved soldiers? Anyone from the class? বাই রোড স্যার, কিংবা যদি আনরিচেবল হয় তাহলে ড্রপ করব। হেলিকপ্টার দিয়ে ড্রপ স্যার। আচ্ছা, that is not possible because there is completely dense forest. তাহলে স্যার নদীটার মধ্যে পড়লো, নদীটা ছবি পাঠিয়ে দেবো, ড্রপ করা যেতে পারে। কোথায়? এনি রোপওয়ে মানে কোনো একটা ভাবে না, এটা ইম্পসিবল। মানে যেভাবে ব্রিজটা ভেঙেছে, ব্রিজের কোনো একটা জায়গায় যদি আমরা দড়ি বেঁধে কোনো একটা ভাবে if you want to carry ব্রিজ ভেঙে গেলে স্যার আমরা সবার আগে সেপার্স কে ডাকবো, সেপার্সরা এসে ব্রিজটাকে আবার বানাবে, সোজা কথা। তারপর সেটা তো টাইম লাগবে, কিন্তু খাবারগুলো কতক্ষণে যাবে সেটা তো হবে না। না আমাকে আর্জেন্টলি খাবারটা পাঠাতে হবে, বা খাবারের থেকেও বড় কথা রিসোর্স গুলোকে পাঠাতে হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, রিসোর্স গুলো ইমিডিয়েট বেসিসে স্যার এয়ার ড্রপ করিয়ে দেবো। আচ্ছা, আর আর্মস এন্ড অ্যামুনিশনস? হ্যাঁ সবকিছু এয়ার ড্রপ হবে স্যার। না বাট ফেটে ফেটে যাবে এত উপর দিয়ে পড়লে। না 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 না, ওরকম এয়ার ড্রপ মানে কি ওরকম তৈরি হয় তো? প্যালেট ওরকম কেয়ারলেসলি ছুটবে নাকি? এয়ার ড্রপ প্যারাশুটের মাধ্যমে তো নামিয়ে দেবে ওই এয়ার ড্রপ। ফুড এন্ড ওয়াটার করতে পারো। খরচা? Food and water you might expect you will be able to serve them with the help food and water, but arms and ammunition you cannot airdrop it. স্যার আমরা যদি স্যার ওই মানে একটু মানে বোকা বোকা হয়তো অ্যান্সারটা, সেটা হচ্ছে স্যার এই দিক থেকে তীর ছুরি দড়ি বেঁধে স্যার ওখানে যে দড়িটা মানে ওখান থেকে কোনো সোলজার যদি বেঁধে দেয় দড়িটা, এবার দড়ির উপরে আমরা হুক দিয়ে ঝুলিয়ে ঝুলিয়ে পুরোটা পাস করে দিতে পারবো। জাস্ট মানে আমাকে এইদিকে মানে যেই দিক থেকে পাস করবো সেই দিকে স্যার হাইতে দড়িটা তুলে রাখতে হবে, তাহলে অটোমেটিক স্যার you want to maintain some slope or inclination. হ্যাঁ স্যার স্লোপ আমরা একটা করে তো পাঠাই। যাবে কি করে স্যার? গাড়িগুলো যাবে কি করে? ওই শক্তিমান আর্মির গাড়ি যাবে কি করে? আমরা তো আর মানে স্যার ব্রিজটাকে রেডি করতে হবে। যদি স্যার যদি সেরকম চড়া না, আমরা পন্টুন ব্রিজ বানাতে পারি। আচ্ছা, ফার্স্ট পয়েন্ট ইজ দ্যাট we have to make the artificial bridge as a temporary basis. How the artificial bridge should be made?
This is আর even স্যার যদি বেশি চড়া না হয় তাহলে আমরা স্পেশালাইজড আগের থেকে মানে প্রি ফ্যাব্রিকেটেড ব্রিজ থাকে ওইগুলোকেও আনতে পারি। আর স্পেশালাইজড এরকম ভেহিকলও থাকে, বিএলটি বলি আমরা ওইগুলোকে, ট্যাঙ্কের উপরে পুরো ব্রিজ থাকে, ওটাকে মানে কিছু সেকেন্ডের মধ্যেই মানে পাতা যেতে পারে, ওইগুলোকেও ডাকতে হবে। যদি we can do one thing very easily. We can make a slope from both the side with the help of JCB. JCB চেনো তো? হ্যাঁ স্যার জানি। এই যে রাস্তাঘাটে কাজ করে JCB দিয়ে, হ্যাঁ স্যার। we can make two different slopes, one from this side and another from the other side, because these facilities are available in Indian Army, Navy, or in Indian Air Force also. After that, we should take the help of water which is flowing through the river. মানে স্যার কোনো ফ্লোটিং টাইপ কোনো কিছুর উপর গিয়ে পাঠিয়ে দিতে হবে। Basically known as balloon bridge. The total load should be carried by that water. We have got large size balloons that should be tacked with each other so that we can cross the river, so that the Shaktiman or any other car which needs by the Indian Army people may carry over the balloon bridge. This is engineering, sir. Mathematician may say বেলুনের ব্যাপারটা বুঝলাম না স্যার। স্যার বেলুনটা তো ফেটে যেতে পারে, মানে কিছু স্যার ওটাকেই তো পন্টুন ব্রিজ বলে স্যার। ওয়াটার which will float over the water. হ্যাঁ স্যার, ওয়াটার ফ্লোট যে করতে স্যার, তাহলে আমাদের মেটেরিয়ালটা বিশাল স্ট্রং রাখতে হবে, নাহলে স্যার নিচ থেকে যদি কিছু মানে মানে রিভারে তো অনেক কিছু ফ্লো করে, একটা ডালও তো মানে ব্রিজটাকে মানে ফাটিয়ে দিতে পারে। হ্যাঁ ঠিক আছে। এই তোমরা কোনোদিন তিস্তা নদীতে র্যাফটিং করেছো? না স্যার। সেই র্যাফটিং এর ছবিগুলো ভিডিও দেখেছো? নৌকো পুরো উল্টে গেল, লোকগুলো উল্টে পড়লো, সেই নৌকোগুলো সব সময় ধাক্কা খাচ্ছে উইথ স্টোনস, বাট দি বডি অফ দি boat is not damaging. That is available in the market at present scenario. So this is the basic difference between a technician or technocrat and an engineer. A scientist may tell it is not possible to build the bridge within 3 months, but technologists should tell everything is possible under the sun. Here lies the difference. How you see the problem, how you enjoy the problem. We have to do it. হয়েছে? হ্যাঁ স্যার। তাহলে সায়েন্টিস্টের সঙ্গে আমাদের ডিফারেন্স একটা দেখা গেল, যে আমরা প্রবলেমটা অন্যভাবে দেখি। নাও ইউ প্লিজ টেল মি, অ্যাট প্রেজেন্ট ইন এভরিডে লাইফ we are not using a pure material, rather we are using metallic alloys. What is the definition of an alloy? For the homogeneous mixture mixture of 2 or 3 materials, sir. Yes, sir. Homogeneous of multiple metals or material. No alloy. When alloy is formed, no alloy is chata khawa holo. No alloy is homogeneous. Rather, it is made homogeneous after solidification. What is the definition of an alloy? Full definition. And the definition should be such that an ordinary person who has not got any technical knowledge should be clear to him or her also. Mixture of more than one substances in definite proportions. Shottam, definition of an alloy. Sir, a mixture of more than one metals. If you mix it in a haman in some portion, sir, in some portion. In some proportion. Yes, sir. If you make it dust with to them, suppose you have got 2 containers, you are making dust of iron and another dust of aluminium. When it should be very fine, you mix with 2 elements in a single pot, whether it will form an alloy? না স্যার, ওরকম করে সলিডিফাই তো করতে হবে, মানে একটা সিঙ্গেল ইয়ে হতে হবে। তাহলে you please give me the accurate definition of an alloy.
এই তোমরা 15 মিনিট আমায় একটু টাইম দেবে? হ্যাঁ স্যার। আমি একটু মাকে ওষুধগুলো দিয়ে আসি, মা উপর থেকে বারবার বলছে ওষুধটা দিয়ে যা। হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার, নিশ্চয়ই। একদম স্যার। আমার ঘড়িতে 8:35, আমি 50-এর মধ্যে চলে আসছি, মাকে ওকে স্যার, ওকে স্যার, ওকে। ঠিক আছে, ঠিক আছে। Mama, you please think, once upon a time my platform was on your platform. প্ল্যাটফর্মটা চেঞ্জ হয়েছে, আর কিছুই হয়নি। You are on the bench, I am on the dais. Once upon a time I was also in the bench at যাদবপুর। না বলো, ইয়াং লাইফটা এনজয় করো। তো ইয়াং লাইফের ডেফিনেশন জানো? পড়াতে গেলে হোয়াট ইজ দ্য ডেফিনেশন অফ ইয়াং লাইফ? সত্যম, অনন্যা? Yes, sir. Yes, sir. What's the definition of your life? In a very simple word, what is mean by life? স্যার ঘন্টা ফারাক নেই, ঘন্টা ফারাক নেই। বুঝতে পারছি না, কেটে যাচ্ছে, কথাটা কেটে কেটে যাচ্ছে। हाँ वही कट गया था। Definition of your life. How you think about your life? Not to establish yourself in your life. Anything else? Sir, লাইফ তো বোঝার সময় পেলাম কোথায় স্যার? লাইফ বোঝার টাইম আসলো তখন ডাব্লিউবিই চলে আসলো, লাইফই বুঝতে পারলাম না। আচ্ছা ঠিক আছে, ঠিক আছে, এটাই কি লাইফ? আর এখন স্যার, এখন চেষ্টা করছি স্যার, ঘরে আছি। আর এখন স্যার সেমিস্টার চলে যাচ্ছে, তারপরে আস্তে আস্তে গেট চলে আসবে, তারপরে চাকরি চলে আসবে, তো অনেক কিছু চলে আসবে, লাইফ আর বোঝা হবে না। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি একটা এক বছর তো স্যার চলেই গেল। আচ্ছা, বছর মাত্র আছে, কখন যে শেষ হয়ে যাবে। আরে এই যে কখন যে শেষ হয়ে গেল কিছুই বুঝলাম না। তাহলে আমি ডেফিনেশনটা দিচ্ছি, লাইফ ইজ এ প্রিপেড কার্ড উইথ লিমিটেড পিরিয়ড অফার। স্যার আরেকবার বলুন। লাইফ ইজ এ প্রিপেড কার্ড উইথ এ লিমিটেড পিরিয়ড অফার। আমরা এই পৃথিবীতে এসেছি এই ডেফিনেশন নিয়ে। সো এনজয় ইউর লাইফ। পড়াশোনাও করবো, আনন্দও করবো। बिकॉज ऑनलाइन में नहीं हो रहा है सर। हाँ, ऑनलाइन में नहीं हो रहा है एंजॉय। ऑनलाइन में नहीं हो रहा है, बहुत मिस कर रहे हो सर 4 नंबर गेट को। হ্যাঁ, এটা কিন্তু আমাদের সবারই লাইফ প্রিপেড কার্ড কিন্তু। হ্যাঁ, ফলে এনজয় উইথ এ লিমিটেড পিরিয়ড অফার। অতএব স্টুডেন্ট লাইফটা অবশ্যই তোমরা আনন্দ করবে, অবশ্যই আনন্দে থাকবে, একদম হই হই করবে, সব রকম কাজ করবে। But you should be knowing very well where you should stop. এইটা শেখা জরুরি, where we should stop. এনজয় পরে ডিপার্টমেন্টে পোস্টার পড়ে গেল, গৌতম নন্দী বলেছে এনজয় করতে, অতএব লেট আস এনজয়, ডিপার্টমেন্ট ভেঙে চুরে দে, সেটা নয় কিন্তু। where we should stop. You should be doing it very well. ব্লু আর্টে আগুন লাগিয়ে দেবো। হয়তো হ্যাঁ রেকর্ড করছে, এই তো গৌতম বাবু বলেছে এনজয়, আমরা এনজয় করছি ডিপার্টমেন্ট ভেঙে। দ্যাট ইজ নট দি স্টপ। আচ্ছা ডেফিনেশন বলো, বলো বলো তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি, এত দেরি চলবে। হ্যাঁ এলো এলো এলো, শায়ক বল, শায়ক একটা ভালো ডেফিনেশন বল। सायोग बोल। Alloy is a homogeneous mixture of a metal with at least another metal or a non-metal in a definite proportions, and it is done to improve the properties of the individual constituent metals केमिकल रिएक्शन in a definite chemical reaction। আচ্ছা এবার আমি যোগ করি। হ্যাঁ, I will tell every line I will utter 2 times. Let us start the definition. And you please try to rectify myself if I am wrong in anywhere else. It is a mixture of 2 or more elements, not metal. Mind it, it is a mixture of 2 or more elements. Give comma. It is a mixture of 2 or more elements, give comma. At least one of which should be metal. At least one of which should be metal. At least one of which should be metal. Give another comma. Having metallic properties. Having metallic properties. It indicates you have to melt the 2 different materials in 2 different pots. After melting both the element, you have to mix that liquid, both the liquid in a single pot. You have to allow for solidification. Mind it. এইটা তো আমি বললাম তখন।
It is a mixture of two or more elements, comma, at least one of which should be metal, another comma, having metallic properties. Until and unless you melt the material, you won't get any metallic properties. For that only, having metallic properties is known as an alloy. Having metallic properties is known as an alloy. শেষ হয়নি, আরো অনেক আছে। Element which is car alloy, the element which is present in the largest proportion is known as base metal. The element which is present in the largest proportion is known as base metal. And the other element which is present in the lower proportion is known as the alloying element. And the other element which is present in the lower proportion, that is known as the alloying element. এখনো শেষ হয়নি। The alloying element is mixed intentionally. The alloying element is mixed intentionally. And if the alloying element is mixed intentionally, and if any other element is present, that is present accidentally. Alloying element is mixed intentionally, and if any other element is present, that is present accidentally. The last line has been written for one reason only. The material which you are going to purchase from the market, that is commercially pure, that is 99% pure. So that when we are considering it is 100% pure, we are getting 1%, another element is present. For that only the last line has been written. If any other element is present, that is present accidentally. This is the complete definition of an alloy. I am repeating it again. It is a mixture of two or more elements, at least one of which should be metal, having metallic properties is known as an alloy. The element which is present in the largest proportion, that is known as base metal, and the other element which is present in the lowest proportion, that is known as the alloying element. Alloying element is mixed intentionally, and if any other element is present, that is present accidentally. Now you please, anyone may attack me. Where is there any flaw or not in this definition? Someone is wrong. After solidification of the material, when it is forming an alloy, you cannot expect it should be homogeneous. Rather, another annealing process is there after the solidification of the two metals or two elements. When we are getting alloy, that is another process to make it homogeneous, that is known as homogenized annealing. We'll read it after some times. After solidification, you cannot expect it should be homogeneous. It should be non-homogeneous because you cannot control the cooling rate. Until and unless you cannot control the cooling rate, you won't get the homogeneous mixture. You will get non-homogeneous mixture. Any ambiguity, any problem? No, sir. আচ্ছা No, sir. No, sir. আচ্ছা ঠিক আছে। নাও এবার একটু এগোই, একটা পাতায় দাঁড়িয়ে রয়েছে তো আমার নাম ধাম আমার এত আমার নাম। এইবার এটা আমরা জানি, পড়ে ফেলেছি অলরেডি। ঠিক আছে, মেটেরিয়ালস অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং এ, ঠিক আছে, ইন্টারনাল স্ট্রাকচার, প্রপার্টিজ, প্রসেস, আমরা এই লাইনগুলো পড়বো। দ্যাট ইজ ইন্টারনাল স্ট্রাকচার, প্রপার্টিজ অ্যান্ড প্রসেসিং অফ মেটেরিয়ালস। আজকে কিন্তু আমি টানবো, কারণ কাল আমি ইউনিভার্সিটি যাবো, অনেক রাত অব্দি টানবো। স্যার কালকে যাচ্ছেন? আমিও যাবো স্যার। হ্যাঁ আমি যাবো। আমাকে ব্লু আর্টের মেন গেট বন্ধ, সাইড গেটে পাবে, সাইড গেট খোলা থাকে। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি তো দেখাবো। মেটেরিয়ালস প্রোডাক্ট দরকার নেই, মেটেরিয়াল সাইজ কেন হয়ে গেছে, প্রপার্টিজ অফ দ্য মেটেরিয়াল একটাই, বেটার মেটেরিয়াল, বেটার প্রপার্টিজ, বেটার ফাংশনাল পারফরমেন্স। অলওয়েজ উই আর সার্চ ফর দি বেটার মেটেরিয়াল। আচ্ছা এইবার ভালো পয়েন্টে এসছি, খুব ভালো পয়েন্টে এসছি। ফ্যাক্টরস ইন ডিজাইনিং এ কম্পোনেন্ট। এবার আমাদের কোন পোলাপান মানে ছেলেপিলে আর কি ডিজাইনিং কম্পোনেন্টে আমাদের সময় পোলাপান বলতো, অনেকগুলো ভাই বোন ছিলাম তো। হ্যাঁ স্যার বুঝতে পেরেছি। ফার্স্ট আমাদের মেটেরিয়াল প্রপার্টি দেখতে হবে, তারপর প্রসেস দেখতে হবে, কস্ট দেখতে হবে। অলরেডি সামওয়ান from this class has uttered about the cost. Is absolutely right. So we should select the right material, right properties and performance. Acha, Sottam. Yes, sir. In everyday life, we are using different materials.
Start with your kitchen. Once upon a time, your granny are used to using a কড়াই কড়াইয়ের ইংরেজি কি গো? ক্রুসিবল। হ্যাঁ, কড়াইয়ের ইংরেজি কি? কড়াই কড়াই সমস্যা তো সত্য? নো স্যার, ক্রুসিবল। নো স্যার, ক্রুসিবল। আরে where your mommy cooks vegetables, that is কাড়াই 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 कढ़ाई হ্যাঁ ঠিক আছে। That is kitchen utensils. They're made by cast iron. It was good for health once upon a time, but it was very weighty substance. It is easy to handle. So we have shifted from cast iron cookware. Rather, it is better to do it cast iron cookware to aluminum cookware. Now, at least 15 years ago, we have invented a new material that is Teflon coated material, which is lighter in weight, easy to handle. So always we are changing different materials for different purposes. So property plays. So Teflon coating kodai, which is known as Teflon coated, basically oil consumption is very less. So how to produce the material and the cost of the material. So now you please divide. Always you are using, in most of the students they are using mobile. I think you are using mobile. So yes sir, we are using mobile. Yes, mobile. ঠিক আছে, মোবাইল না মোবাইল স্যার? হ্যাঁ স্যার, দুটোই তো ইউজ করি। My mother, mobile মানে mobile. Mother is more than 85 plus. Sometimes she calls me in my nickname and asks, "Hey, mobile ta de to." ठीक है? Mobile মানে mobile. He cannot utter the term mobile, rather he utters mobile. ঠিক আছে, তাহলে always we are using mobile in our pocket. We have got some doors and windows, we have got some grills in our house. We are using space shuttle, we are using gas cylinders, we are using Teflon coated utensils in our kitchen, we are using knives, we are using brinjal cutter or any other thing. We are using so many things. Can you divide this material in different groups? What type of materials we are using? First start with this thing. What are the different types of materials we are using? Since in the era of Harshavardhan, if you go to the history, at least 200 years ago, at least, the man invented one thing, that is first, it was known as Stone Age. They were habituated to using different utensils, different weapons, whatever it may be that is made by stone. But it was not easy to handle. After that, they have entered into the age of, বলো বাংলা মিডিয়ামের ছেলেরা, আপনার স্টোন এজ ইতিহাসটা বলো, সব ভুলে গেলে। স্বপ্নীল স্যার লৌহ যুগ না? লৌহ যুগ তো উত্তর, তারপরে লৌহ। হলো না, প্রথমে দি এজ অফ কপার। কপার, ও হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, তাম্র যুগ, তারপর তাম্র যুগ থেকেই তাম্রলিপ্ত নামটা এসেছিল। এইসব ছেলেপিলে না, এই স্বপ্ননীল কোন স্কুল? আদিত্য একাডেমি স্যার। ও এই লেক টাউনে, শ্যামনগরে? না স্যার, বারাসাত। সব সাহেব তৈরির কারখানা। স্যার আমি না না স্যার, আমরা বাংলা মিডিয়াম। স্যার আমরা বাংলা মিডিয়াম স্যার। বাংলা মিডিয়াম। স্যার কে বলছে বাংলা মিডিয়াম? স্যার আমরা পিওর বাংলা মিডিয়াম স্যার, একদম পুরো ক্লাস 1 থেকে 12 অবধি বাংলা মিডিয়ামে পড়েছি। তোমার নাম কি? শীর্ষ? ওরা সাহেব তৈরির কারখানা। ও অরণ্য। আমি স্বর্ণেন্দু বাংলা মিডিয়াম, দেবজিৎ দাস। আমিও ফুল বাংলা। 11-12 ক্লাসে স্কুলের মাস্টারমশাই ছাড়া তোমাদের লেজে কটা মাস্টারমশাই ছিল বাইরে? স্যার আমার তো 6 জন ছিল। না 6 একটাও না স্যার। স্যার বাংলা তো থাকেই না স্যার। আরে কটা মাস্টারমশাই ছিল? বাংলা বাদ দাও। স্যার তিনটা। একটাও না স্যার। তুই তো এলএনএ করেছিস। এলএন না রেজারেন্স? আমার একটাও ছিল না। হ্যাঁ আপনাদের সময় তো তোমাদের আমি নাম দিয়েছি। আপনাদের সময় ছিল না জানি স্যার। তোমাদের নাম দিয়েছি আমার ভার্সনে হচ্ছে সব ব্রেনোলিয়া চাইল্ড।
তোমরা কেউ ব্রাহ্মী শাক খাও না, রেডিমেড পাওয়া যায়, ব্রেনোলিয়া ঠকঠক করে খেয়ে না, মা বাবাও খাইয়ে দেয়। কোনদিন খাইনি স্যার ব্রেনোলিয়া, ব্রাহ্মী শাকটা একদিন খাওয়ার ইচ্ছা আছে। হ্যাঁ, ছোটবেলা খেতাম স্যার, ব্রেনোলিয়া খেলে বুদ্ধি পারে নাকি? কিচ্ছু হয় না। ব্রাহ্মী শাক বাচ্চাদের খেতে ব্রাহ্মী শাক না ভাই, ভালো খেতে লাগে। আমি আমার তো লাল শাক চাইল্ডের মেমারি খুব একটা ভালো হয় না। এবার মেটেরিয়াল গুলোকে ভাগ করো ডিফারেন্ট গ্রেডে, কি কি নাম দেওয়া যায়। আমি একটা ধরিয়ে দিচ্ছি, মোস্ট অফ দি মেটেরিয়াল সত্যম উই আর ইউজিং ইন আওয়ার ডেইলি লাইফ, দ্যাট ইজ মেটালিক মেটেরিয়াল। এম আই রাইট? আচ্ছা, তাহলে all the metals and alloys should belong to the group of metallic material. Yes, sir. So first metallic material. After that, which material we are using? Categorize. For metallic material हो गया, इसके बाद plastic and polymers. अच्छा, Non-metallic. Non-metallic, sir. We should tell it like this: plastic and polymeric materials. Because one mass, when number of mass increases, we tell it as a polymer, polymeric material. ठीक है? इसके बाद वुडन मटेरियल्स। अच्छा, wooden স্যার material. উডটা কি মেটেরিয়ালের মধ্যে পড়ে? আচ্ছা, আমি আসছি, someone has না, ঠিক আছে, consider it, give him respect, wooden material. আচ্ছা, ঠিক আছে, তিনটে পেলাম, মেটালিক মেটেরিয়াল, পলিমেরিক মেটেরিয়াল, উডেন মেটেরিয়াল। তারপর স্যার স্টোন আর সিমেন্ট। ওহ, আচ্ছা, স্টোন সিমেন্ট, আচ্ছা ঠিক আছে, কংক্রিট স্টোন সিমেন্টটা বাদ দাও, পরে আসছি। আর কি, আমি যদি স্বপ্নিলের বাড়িতে যাই বারাসাতে, স্বপ্নিলের মা বাবা আমায় কি প্রথমে কি খেতে দেবে? জল দেবে, আচ্ছা, জল দেবে, তারপরে জলের পর চা দেবে। চাটা হোয়াট স্যার সেরামিক সিরামিক মেটেরিয়াল, সেরামিক মেটেরিয়াল পেলাম। স্যার গ্লাসও হতে পারে, হ্যাঁ, গ্লাসও সিরামিক মেটেরিয়াল, গ্লাস ইজ অলসো সিরামিক। হ্যাঁ, বলো, ঠিক আছে, তাহলে আমরা কি কি পেলাম? মেটালিক মেটেরিয়াল, সিরামিক মেটেরিয়াল, পলিমেরিক মেটেরিয়াল, তারপরে পেলাম উডেন মেটেরিয়াল। আর আমাদের পকেটে সবার একটা করে মোবিল আছে। হোয়াট ইজ দ্য মেইন কনস্টিটিউয়েন্ট অফ এ মোবিল এক্সেপ্ট দি আউটার কভার এন্ড দি গ্লাস? Semiconductor. মানে জার্মেনিয়াম। সিলিকন জার্মানি। So it belongs to the group electronic material. ঠিক আছে, এইবার I think Sottom has given the answer wooden material. Am I right? না না, আমি বলেছি স্বর্ণেন্দু বলেছি। ঠিক আছে, এই wooden material, what is the composition of wood? कार्बन। कार्बन, ठीक है। फाइबर। আচ্ছা, ফাইবার, ফাইবার, ঠিক আছে। ফাইবারটা কে বললো? দেবজিৎ। আমি স্যার, দেবজিৎ। নাম 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 দেবজিৎ দাস। দেবদূত দাস? দেবজিৎ। ও, দেবজিৎ দাস। আচ্ছা, দেবজিৎ, এই ফাইবার তো তোমার বন্টন আছে? না না, নেই স্যার। আচ্ছা, মা শাড়ি পরেন? হ্যাঁ হ্যাঁ, পরে। আচ্ছা, শাড়িতে যদি একটু খেয়াল করে দেখো, বা আমরা জামাগুলো পরি তাতেও হবে, জামা প্যান্টের কাপড়, শাড়িতে বোঝা যায় দেখলে। শাড়িতে দু রকম সুতো থাকে, একটা হচ্ছে অ্যালং দি লেন্থ, অ্যানাদার ওয়ান অ্যাক্রস দি লেন্থ। ডিড ইউ নোটিস ইট? ইয়েস স্যার। হ্যাঁ স্যার, ম্যাচিং এর মতো করা থাকে। এটা আমি ভালো করে নোটিস করেছি, মানে কাপড়ে, মানে এমনি কাপড়ে। ঠিক আছে, তোমরা তো সব শহরের ছেলে, আমি তো গ্রামের ছেলে। শাড়ি বোনা হয় কি করে দেখেছো? ওই তাঁতে বোনা, মানে দেখেছি। তাঁতে বোনা হয়, মানে ওই মানে যেগুলো একটা দিক বরাবর সুতোগুলো সব লাগানো থাকে, আর অন্য দিক বরাবর মানে অল্টারনেট করে ঢোকাতে যায়। ঠিক আছে, ইন বেঙ্গলি বা ইন হিন্দি উই টেল ইট দ্যাট threads which are present along the length, that is known as stana, and across the length, that is known as varna. This is the colloquial term, basically colloquial term. One is stana along the length and varna. Did you notice one layer, another layer, another layer, they are going to stitch like this way? একটা সুতোর উপর দিয়ে গিয়ে তারপরে আবার তলায় গেল, আবার উপরে গেল, জাস্ট লাইক মাদুরের মতন। হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। The strength increases, mind it, the strength of the শাড়ি increases. না হলে দুটো লেয়ার যদি ফেলে দিতাম along the length, across the length, তাহলে কি স্ট্রেংথটা আসতো?
না This is another mechanism. লিঙ্কেজটাই তো হতো না, মানে ইন্টারলিঙ্কেজ ওটাই তো হতো না। আচ্ছা, যদি উল্টোটা হতো, along the length, তারপরে we are going to add some adhesive. After giving adhesive, we are placing the crosswise, we will get the strength with the help of the adhesive. না স্যার ওটাতে তো স্যার মানে ঠিকঠাক যদি ইয়েটা হতো না, মানে খুলে যায়, lose the flexibility. ফ্লেক্সিবিলিটি প্লাস ওটা খুব আনকমফোর্টেবল হয়ে যাবে, মানে হাওয়া থেকে ঢুকবে না ঠিকঠাক। So, with the help of this adhesive, we are producing another material. তোমরা বেড়াতে যাও কি সুটকেস নিয়ে? ফাইবার সুটকেস। 100 বছর আগে কি করে যেত? টিনের সুটকেস ছিল, যেটা আর্মির লোকেরা ব্যবহার করে। হ্যাঁ, সুটকেস ওয়াজ মেড বাই ট্রাঙ্ক ট্রাঙ্ক বলতো, ট্রাঙ্ক। ট্রাঙ্কের পরে কি সুটকেস এলো? ও তো অ্যাটাচি এলো বোধহয়। না না, যদি একটু পুরোনো দিনের বাড়ি কারোর থাকে, দ্যাট ইজ মেড বাই, বলো মেড বাই কড়ি বর্গা তো মানে জানি না। ওটা তো উডেন। কাঠের বাড়ি দেখেছি, সেটা কাঠের সুটকেস দেখিনি কোনোদিন। না, লেদার সুটকেস। Oh, Leather suitcase came into the market, but that was giving some trouble during the rainy season. Suitcase খুলে যেত। That is another development. At present, we are using carbon fiber suitcase. Along the length, either carbon fiber or glass fiber is laid. After that, one layer of adhesive is there, meaning maximum is resin bonded, and over that another layer of carbon fiber or glass fiber is given. We are getting sheets. With the help of the temperature, we are getting the shape. After that, we are getting the fiber suitcase, either glass fiber or carbon fiber. So we are using adhesive. I am giving you this example for them. We are using two different materials, carbon fiber along the length. After that, we are using adhesive. Across the length, we are giving another layer of carbon fiber or glass fiber. We are getting a strength. We are switching off from trunk to this fiber material suitcase because it has got less weight, but it can carry higher strength. We are always searching a material which has got the less weight, but should give the higher strength. And this type of suitcase, if you dance over the suitcase, if the weight is more than 70 kilo, that suitcase will not break. It can take tremendous amount of load. So now we are preferring it. So it is a combination of two things. Mind it, not single thing. Now, what are the main composition of wood? Did you notice it? If you cut a tree whose age is more than 50 years, something is coming after cutting from the tree. What is that material? Some liquid is coming through the tree. Rojon. Acha, rojon, whatever, maybe some adhesive is coming. If you Yes, notice, if that is a crude process to find out the age of a tree, we are getting an annular ring of the tree. 1 ring, 2 ring, 3 ring, that indicates the age of a tree. This is a very crude process. In every year, tree makes 1 ring. Yes, sir. Carbon dating. Yes, sir. Carbon The dating. ring is made by fibers. যদি গাছ কাটো লেয়ার বাই লেয়ার, ইউ উইল গেট ফাইবার্স। যখন তোমার বাড়িতে উডের কাজ হয়, they are using jack plane. In Bengal you tell it রেদা, লেয়ার বাই লেয়ার কাঠের স্কিনটা উঠে যায় না? হ্যাঁ স্যার। জ্যাক প্লেন দিয়ে এখন স্মুথ করে দেখবে wood is coming out through layer by layer. That means that layer has been bonded with some adhesive. That is by the product of nature. So we are getting, Sottam, we are getting fibers bonded by some adhesive. Basically, I am considering about the wood. কাঠের গায়ে দেখবে অসংখ্য ফাইবার থাকে। That fiber is bonded by some adhesive. It's a product of nature. So two different materials. So wood is not at all belongs to any group. Rather,
we can, from today, we should term is a new term, that is a composite material. It is a composed of at least two things. Satyam, clear? Yes, sir. Yes, sir. হ্যাঁ ইকবাল বলো। হ্যাঁ বলো, রেজাল্ট বেরিয়েছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, টেস্ট পেয়েছো তো? ব্যাস ব্যাস, ঠিক আছে ঠিক আছে, আমি ক্লাস নিচ্ছি আবার সেকেন্ড ইয়ার মেকানিক্যালের। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে, কালকে ফোন করো, কাল কথা হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে, রাখলাম। So wood belongs to the composite material. Can you tell me, wood basically is a product of nature. You please give me another example, except carbon fiber added with some additive. A human-made composite material which we see in everywhere, even in our department. Man-made composite. The wood is a God-made composite or nature-made composite. Steel, sir. Steel, sir. Steel. Man-made composite. Sir, polymer? That is an alloy. পলিমারের নাইলন তো ওরকম, নাইলন তো নাইলন হবে না। ও নাইলন তো পলিমারের মধ্যেই পড়তো। আচ্ছা, সময় নষ্ট করব না, আমি উত্তর স্যার দিয়ে দিই। কাঁচ স্যার, কাঁচ স্যার, ওই গরিলা গ্লাসগুলো। গ্লাস ইজ গরিলা গ্লাসগুলো স্যার অনেক লেয়ারে তৈরি করে ফেলেছিল। কোনগুলো? ফোনের যে গ্লাসগুলো, আর ফোনের যে গ্লাসগুলো হয় না, যেগুলো স্ক্র্যাচ প্রুফ হয়, ওগুলো অনেকগুলো লেয়ারে তৈরি করে। না, হলোটা স্যার, দ্যাট ইজ সুপার কুল লিকুইড ফাইবার দেওয়া থাকে ওর মধ্যে। আচ্ছা, আমি বলে দিচ্ছি, আমাদের বাড়িগুলোর এখন যে আমরা বাড়ি করতে গেলে কোথায় কোথায় আরসিসি কথাটা বলি। ইজ দেয়ার এনিওয়ান হু ইজ ওয়েল অ্যাকোয়েন্টেড উইথ দি টার্ম আরসিসি পিলার্স? আজকাল বাড়িগুলো আরসিসি পিলারের উপর হয়, হাই রাইজ। সে তো আপনার ওই লোহার যে রডগুলো। না, ফুল ফর্ম অফ আরসিসি। আরসিসি তিনটেই ক্যাপিটালে লেখা থাকে। রিইনফোর্সড কনক্রিট। না, হলো না, আরেকটু কিছু। ইউ আর পার্শিয়ালি রাইট, 80% রাইট। রিইনফোর্সড সিমেন্ট কনক্রিট। ইয়েস, রিইনফোর্সড সিমেন্ট কনক্রিট। এর মধ্যে কি কি থাকে? আয়রন রড। What's the function of the iron rod? He is taking the structural frame, tensile or compressive load. Yes, sir. Columns. Yes. After that, it was bonded by stone chip, sand, cement, and water, so that the iron materials should not be displaced from its original position. So it is a mixture of more than 3 elements. That is, reinforced cement concrete is known as man-made composite. না, ওটা কি মানে ওই বালির বস্তার মতো আসে নাকি পুরো পিলার হিসাবে মানে কিনতে হয়? আরসিসি জিনিসটা আরে আসবে কি করে? আরে এমনি পিলার যেটা তোলে সেটাই আর কি আরসিসি। আরসিসি তো সাইডেই তৈরি করবে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, বুঝতে পেরেছি। মাঝখানে লোহার রড বেরিয়ে আছে, তার হ্যাঁ হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি স্যার, বুঝতে পেরেছি। So it's a combination of iron, it's a combination of cement, sand and stone chips. আমি এসিসির সঙ্গে আরসিসি গুলি ফেলেছিলাম। For different purposes. So it is man-made composite. So composite material, তাহলে একটা কথা বলতে হয়, whatever till today, whatever we have learned it from the nature. So Gautam Nandi is not the teacher, rather nature is our best tutor. Now we are considering another development of another material which is going to be play an important role all over the world, that is nanomaterial. I think you have heard the name of nanomaterial. Yes, sir. আচ্ছা, তাহলে আমরা মেটেরিয়াল গুলো কিভাবে ভাগ করলাম? 5টা গ্রুপ। ওয়ান ইজ মেটালিক মেটেরিয়াল, আফটার দ্যাট সিরামিক মেটেরিয়াল, আফটার দ্যাট পলিমেরিক মেটেরিয়াল, আফটার দ্যাট ইলেকট্রনিক মেটেরিয়াল, আফটার দ্যাট কম্পোজিট মেটেরিয়াল। হয়েছে? ইয়েস স্যার। এই কটা শিখে ফেললাম। ইজ দেয়ার এনি এক্সাম্পল অফ ন্যানোমেটেরিয়াল ক্রিয়েটেড বাই গড? বলতে পারবে ন্যানোমেটেরিয়াল ক্রিয়েটেড বাই গড which we see regularly?
ন্যানোমেটেরিয়ালস এর জিনিসটা কি মানে ঠিক জানি এর না। ডেফিনেশনটা দেবেন? Created by nature, not God. It's better to take. না না জিনিসটা ডেফিনেশন লিখে না দিন। স্যার, জিনিসটা কি? definition-টা স্যার নামটাই শুনেছি ন্যানোমেটেরিয়াল, খালি, এমনি আলাদা কিছু জানি না। নামটাই শুনেছি স্যার এটা। Acha, the nanomaterial means the dimension is nanoscale, 10 to the power minus 9. The dimension of that element, 10 to the power minus 9. Think about it. মানে স্যার এই ফাইবার গুলোর যে উইডথটা ওরকম হয় 10 টু দি পাওয়ার -9 এর কাছাকাছি হয় এরকম টাইপের। আচ্ছা, হ্যাঁ 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 হ্যাঁ। একদম এবার মাইনাস চিন্তা করে দেখো, মানে নেচার মেড কম্পোজিট কোনো মেটেরিয়াল আছে? আমি বলি আছে, আমি পড়াতে গেলে বলি। Whatever we have learned it from the nature. স্যার অনন্যার মাইক খারাপ, অনন্যা বলছে কিন্তু ফোটন। কি বলছে? অনন্যা রক্ষিত মানে খুব সুন্দর মাইক খারাপ, কিন্তু ও বলছে ফোটন। ফোটন ওটা তো আগেই ছিল, আমরা আবিষ্কার করেছি, উই হ্যাভ ডিসকভার্ড ইট। স্যার আপনি তো ন্যাচারাল বললেন না, ন্যানোমেটেরিয়াল। হ্যাঁ ন্যাচারাল, হ্যাঁ সেটার জন্যই হয়তো বললো। আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে ধর সব ন্যাচারাল জিনিসই তো আমরা ডিসকভার করেছি। নলেজ আছে, ওর নলেজেও ঠিক উত্তরে দিয়েছে, ঠিক আছে, অ্যাকসেপ্ট ইট। এই আমি খুব বেশি ইন্টারেস্টেড ফ্যাক্টর ডিজাইনিং এ কম্পোনেন্ট। আচ্ছা, এমন একটা কম্পোনেন্ট তৈরি করে তোমরা রান করলে, এমন একটা কম্পোনেন্ট বলতে পারবে হুইচ ইজ নট এমিটিং এনি সাউন্ড? স্যার ভাইব্রেশন হলেই তো সাউন্ডটা হবে। হ্যাঁ, দ্যাট ইজ ম্যান মেড কম্পোনেন্ট, মাইন্ড ইট। এই ক্লাসে আমার কটা ছাত্রছাত্রী আছে? মোর দ্যান 50। হ্যাঁ স্যার। এই ছাত্রছাত্রী যদি আমার ইন ফ্রন্ট, ইফ they are think it in different way, they are sitting in front of myself on the I am standing on the dais, you are sitting in the bench. হ্যাঁ স্যার। Students, you are breathing in every second, I am also breathing in every second. Standing on the dais, can I hear নো স্যার। any sound? আমি কোনো শব্দ শুনতে পাবো না, বাট এভরিওয়ান ইজ ওয়ার্কিং, দেয়ার হার্ট ইজ ওয়ার্কিং, দেয়ার লিভার ইজ ওয়ার্কিং, মানে একটা সাউন্ড তো বেরোচ্ছে, এটা স্যার কাছে আসলে হয়তো শুনতে পাবো। ক্যান উই হিয়ার ইট? মানে আমাদের কানগুলো তো অ্যাকাস্টমড হয়ে গেছে ক্যান হিয়ার ইট ইফ ইউ ম্যাগনিফাই। সেরকম পরিবেশ তৈরি করতে হবে না স্যার, মানে আমাদের মানে স্কেলটা বাড়াতে হবে, মানে কমাতে হবে বেসিক্যালি। আমরা যদি ডিস্ট্রাকশন গুলো কমাতে হবে। আরে লেট মি ফিনিশ। ইফ উই ক্যান ম্যাগনিফাই ইট, উই ক্যান হিয়ার দি সাউন্ড। ইয়েস স্যার। ইয়েস স্যার। তাহলে ইন নর্মাল কন্ডিশন, নর্মালি ইউ ক্যানট হিয়ার এনি সাউন্ড। ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, তাই যদি হয়, কারোর বাড়িতে অ্যাকোয়ারিয়াম আছে? ছিল স্যার। ছিল স্যার। অ্যাকোয়ারিয়ামের ভিতরে একটা পাম্প থাকে ছোট্ট। হ্যাঁ স্যার, ছোট পাম্প, অক্সিজেন ট্যাঙ্ক করা যায়। ছোট্ট পাম্প। ইফ ইট রানস, ইট এমিটস এনি সাউন্ড। ছোট্ট পাম্প চললেও একটা সাউন্ড হয়। সো আমি 5 বছর, ইট ইজ ফর ইউর ইনফরমেশন, ফ্রম 1982 to 88, these 6 years approximately, I was acquainted in machine design department. তো আমি বলতে গেলে এই উদাহরণটা দিই, হিউম্যান বডি ইজ এ পারফেক্ট মেশিন which does not emit any sound. It is a perfect machine. প্রত্যেকটা মেশিনের একটা আওয়াজ আছে। স্যার মানে যদি মানে কি বলবো, মানে কারুর যদি বুকের কাছে যদি কান রাখা যায় তাহলে কিন্তু হার্টবিটের শব্দ পাওয়া যায়। ও স্টেথো দিলে পাওয়া যায়, এমনিতে পাবে না। একটু দিয়ে দেখো তো, পাবে না। মানে স্যার আমার মনে আছে আমি যখন ছোটবেলায় মানে মায়ের কোলে শুতাম আর কি, তখন মানে হার্টবিট পাওয়া যেত, কিন্তু আর কি যত আমার মনে পড়ছে তুই বিটটা পাবে, কিন্তু আওয়াজ দুপ দুপ করে আওয়াজ তুমি পাবে না, আওয়াজ পাবে না। তুই বিটটা পাবি, মানে একটা ভাইব্রেশন মতো পাবি, কিন্তু সেটা আওয়াজ না। সেটা তুই মানে হাত রাখলেও তো পাস না, তো সাউন্ড তো তুই হাত দিয়ে মানে পাস না, তুই তো কান দিয়ে। হাত দিয়ে যেটা পাচ্ছিস সেটা তোর ভাইব্রেশনই আসবে, কিন্তু তুই যদি কান দিয়ে শুনিস তাহলে কিন্তু তোর এই যে মানে যে আওয়াজটা আসে সেটা কিন্তু বোঝা যায় খানিকটা। কানটা একদম হার্টের উপরে লাগাতে হবে, তাহলে শুনতে বোঝা যায়, বোঝা যায়। তাহলে উই ক্যান কনসিডার এনি কম্পোনেন্ট whatever we are going to produce or we have produced that will emit some sound.
whatever it may be, whatever small size is there. So that is the example of perfect machine, human body. এইবার যার বাড়ি গ্রামে, আমি একটা ন্যানো মেটেরিয়াল আমরা এখন চিন্তা করছি, বাট নেচার হ্যাজ ক্রিয়েটেড ফর সো মেনি ইয়ার্স এগো। কারুর বাড়িতে টুনটুনি পাখি দেখেছো? হ্যাঁ স্যার, বাড়িতে আছে। সাইজ কত? লেন্থ খুব ছোট, মানে ধরুন 1 ইঞ্চির হবে, 1 ইঞ্চি খুব থেকে 1.5 ইঞ্চি। আমার বাড়িতে এবারই বাসা বেঁধে ওরা ডিম টিম পেড়ে পাখি নিয়ে আবার চলে স্যার, আমাদের বাড়িতেও পারে। আচ্ছা, তাহলে ইফ ইউ কনসিডার টুনটুনি পাখির ইংরেজি আমি জানি না স্যার, হামিংবার্ড আই গেস। হ্যাঁ, হামিংবার্ড আই গেস। আরে হুট, না 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 না, হামিংবার্ড তো বিশাল ছোট, মানে সবচেয়ে ছোট, আলাদা বাট আরো ছোট। তোমার মধ্যে হার্ট আছে, টুনটুনি পাখির মধ্যেও হার্ট আছে, ঠিক আছে? ওর মধ্যে লাংস আছে, তোমার মধ্যেও লাংস আছে। ও দেখতে পায়, দুটো চোখ আছে, তোমারও দুটো চোখ আছে। ওর দুটো পা আছে, তোমারও দুটো পা আছে। ওর হাতটা নেই, তার বদলে ওর ঠোঁটটা ব্যবহার করে। হি ক্যান ফ্লাই। তাহলে ওর অটোমেটিক কিন্তু রেচন প্রক্রিয়াও আছে। ওর শরীরে ব্লাড আছে, ওর শরীরে কিডনি আছে, ওর লিভার আছে। তাহলে থিঙ্ক অ্যাবাউট দি সাইজ অফ দি লিভার, কিডনি, লাংস এন্ড হার্ট। So this is another example of nature made nanomaterial. দাদা প্রত্যেকটা সেলই একটা ন্যানো মেটেরিয়াল বলতে পারেন, কারণ কি প্রত্যেকটা সেলই তো ইন্ডিভিজুয়াল ফাংশন আমি আসছি যে যাই শিখি না কেন, we have learned it or we have developed it from the nature. So nature is our best tutor till today. ঠিক আছে, আরেকটু এগোই। হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ এগোই, দেখি কি আছে, কথাবার্তা কি আছে। রাইট মেটেরিয়াল আমার দরকার নেই, এটা পরে পড়বো। আচ্ছা, এই মেটেরিয়াল গুলো কি কি দেখিয়ে দিয়েছি। হ্যাঁ ঠিক আছে, এটা কি তাড়াতাড়ি বলো, শেষ করতে হবে। স্যার উড বলবো না, আজকে থেকে বলবো কম্পোজিট মেটেরিয়াল। ওকে স্যার। ওকে স্যার। সিরামিক মেটেরিয়াল, এটা সিরামিক, নিচের পরেরটা পলিমার। স্ট্রাকচারটা দিয়ে দিয়েছি। এইটা কি কপার ল্যাটিস, মেটালিক মেটেরিয়াল। এটা সিরামিকের স্ট্রাকচারটা দেখিয়ে দিয়েছি, ঠিক আছে? তাহলে আমরা 5 রকম শিখে ফেললাম টিল টুডে। অফ লার্ন ডিফারেন্ট 5 টাইপস অফ মেটেরিয়াল হুইচ এক্সিস্ট ইন দিস ওয়ার্ল্ড। পরে দেখি কি আছে। রাইট প্রসেস। এই প্রসেসটা কি প্রসেস ক্যাপ্টেন? দিস ইজ মোল্টেন মেটাল। এটা কাস্টিং মনে হচ্ছে। কাস্টিং। Molten metal is poured into the hole. After solidification and breaking this mold, we are getting the solidified metal. What is the name of this process? Sir, casting. Casting, sir. Casting. This is casting. This is forging, sir. Forging next. This is forging. ठीक है, forging. Yes, sir. Forging. आज forging. This is cutting. কাটিং, মেটাল কাটিং লেখাই আছে। এখন চিপিং থেকে আসছে, নট চিপিং। চিপিং যেটা ছেনি দিয়ে মারা হয়, বেসিক্যালি দিস ইজ মেশিনিং। এই দেখো টুলটা কাটছে, এই টুলটা 3টে স্টেপ, একটা স্টেপ, দুটো স্টেপ, 3টে স্টেপ কেটেছে। এই যে কাটিং টুল রয়েছে স্যার, ওই লেদ মেশিন দিয়ে। হ্যাঁ হ্যাঁ, লেদ। আচ্ছা, মেশিন বলবো না, অনলি লেদ, ঠিক আছে? লেদ কিন্তু মেশিন না, খুব সম্ভবত একজন আমাকে বলে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে, একটু এগোই তাহলে। দিস ইজ দি প্রসেস। এছাড়া ওয়েল্ডিং আছে, ঠিক আছে? এছাড়া কি আছে? ফর্মিং আছে। এছাড়া স্মিথি শপ আছে, ডিফারেন্ট শপস আর দেয়ার। এছাড়া মেশিনিং প্রসেস আছে, এটা আমরা দেখলাম। এইখানে একটা প্রসেস কি বলছে, রাইট কস্ট। তাহলে কস্টটা যেন আমাদের মিনিমাম হয়, সেইটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে। একটু খেয়াল করে দেখো, ডোমেস্টিক ইউজের জন্য আমাদের কি টার্গেট থাকবে? মিনিমাম কস্ট, দ্যাট শুড বি ইকোনমিক। আবার কে এত রাত্রে স্পেশালাইজ ইউজ, হাই কস্ট। কোথায় ব্যবহার হয়? স্পেস, মিলিটারি অ্যাপ্লিকেশন। বলো। এই বলছি, কার কার সমস্যা হচ্ছে নেটওয়ার্কের? আরে বাবা, তোমাকে আমার হচ্ছে 9:30 থেকে 9:30 থেকে নেটের সমস্যা হয়ে যাচ্ছে। দেখ, এই সমস্যাটা অনেকেরই হবে, যেমন এই দেবজিৎ, নিমন্ত্রণ না গেলি?
আরে যাবো ভাই, ওটা আমার পাওয়ার দরকার নেই, অত নিয়ে আমি মাথা ঘামাইনি। আমার দাঁড়া, সাথে কার কারো ছেলে সমস্যা হচ্ছে? একটাও অনন্য ছেলে fail হচ্ছে করেনি। আর হয়েছে? কিসের নেমন্তন্ন দেবজিৎ? আরে একটু পরে নিমন্ত্রণ করিস, আগে বল নেটওয়ার্কের সমস্যা কি হচ্ছে। ও তা আমি আমার জানি ঠিক না। আছে, আমার চাপ নেই। আমার মনে নেই, অনেকবার তো আমার না এতটা আমার মনে নেই গো। অয়ন ঘোষের হচ্ছে। খুব সম্ভবত গ্রুপে সকালবেলা অনেকে নিতে পারবেন সমস্যা না। হয় তারা লিভ করে গেছে। হ্যাঁ না দেখেছি। তাহলে আবার বলছি জগদীশ সাহু। তোমার নামের এগেস্টে আমি ঠিক জানি না, রেকর্ডেড লিখতে ফেল। পারছিস কনফার্ম। তো ব্যাপারটা হয়েছে স্যার সকালবেলা ইউনিভার্সিটি যান। তোমার জন্যই যাবো। হ্যাঁ তুমি শুধু কাল রাত, এই রাত বলছি, কাল সকাল 12টার পর আমায় মনে করে দেবে যে স্যার আপনি এমনিও যাবেন। অ্যাটেন্ডেন্স এর থেকে বেশি থাকেও না একটা ক্লাসে, আমি যত দেখেছি। আমি কি একটা ছেলেও ফেল করেনি আমার হাতে, কোনো হনুমান ফেল করেনি। আচ্ছা তুই তো শুনতে পাচ্ছিস অন্য, তোরা লিখছিস কি করে আমার আমার আমার? তাহলে তাহলে হয়তো ওইটা আমি এখন তো আমি চেঞ্জ করতে পারবো না। মানে আমি যদি তুই শুনতে না পারিস মাঝে মাঝে গ্লিচ হচ্ছে, এই রে, তা আমি জানি না। মাঝে মাঝে বেরিয়ে যাচ্ছে, ক্লাস মাঝে মাঝে নিচ্ছি শুনতে পাচ্ছি এখনো, এরকম। এখন আমার ছাড়ো। আচ্ছা বুঝতে পারছি, ঠিক আছে আমি স্যারের সাথে কথা বট বলবো। বানিয়েছে একটা। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে এরকম স্পেশালাইজড ইউজের জন্য হাই কস্ট, এইবার স্পেস মিলিটারি অ্যাপ্লিকেশনের জন্য হাই কস্ট, ইট মে বি অ্যালাউড। তারপর দেখি কি আছে মাথা ঘাম। আচ্ছা মেটালস আছে, আমার দরকার নেই। আমরা টাইপস অফ মেটেরিয়ালস পেয়ে গেছি, সালফার পেয়ে গেছি, নন মেটালিক মেটেরিয়াল, সিরামিক্স পেয়ে গেছি, অনেক কিছু বলে দিচ্ছি, পলিমার পেয়ে গেছি, এগুলো দিয়ে সবাই নষ্ট করে কম্পোজিট পেয়ে গেছি। এবার কম্পোজিটের নেচারটা দেখো, এটাকে আমরা বলছি অ্যালুমিনিয়াম কম্পোজিট। তার মানে কি? মেটাল ফাইবার কম্পোজিট, তার মানে ডমিনেন্ট রোল মেটাল, অ্যালুমিনিয়াম একটা লেয়ার, অ্যাডিসিভ ফিল্ম। তারপরে আবার কি আছে এখানে খেয়াল করে দেখো, এপক্সি গ্লাস আছে, গ্লাস ফাইবার, আবার অ্যাডিসিভ ফিল্ম, আবার অ্যালুমিনিয়াম। তার মানে বেসিক্যালি ইট ইজ নোন অ্যাজ মেটাল ম্যাট্রিক্স কম্পোজিট। তাহলে ম্যাট্রিক্স কিন্তু মেটাল, ঠিক আছে, মাঝখানে ফাইবার দেওয়া রয়েছে। আবার শুধু হতে পারে মেটালটা বাদ দিয়ে দাও, গ্লাস কম্পোজিট, গ্লাসের সঙ্গে অর্ডিনারি গ্লাস রয়েছে, তার সাথে অ্যাডিসিভ দিয়ে দিয়েছি। এর অনেক রকম কায়দা আছে, এবার একটু খেয়াল করে দেখো, এই যে অ্যাডিসিভ গুলো এইখানে গ্লাস দিয়েছে অ্যালং দি লেন্থ দিয়েছে, তাই তো, এই লেন্থের এগেন্স্টে দিয়েছে। আবার হতে পারে এটা ক্রস ওয়াইজ হতে পারে, এরকম ক্রসও দিয়েছে আর অ্যালংও দিয়েছে। দেখুন ওখানে দুটো ব্লু রঙের গুলো ক্রস দিয়েছে আর অ্যালংও দিয়েছে। সেটাই আমি বলতে যাচ্ছি। তাহলে ডিপেন্ডিং আপন দি লেইং, টাইপস অফ লেইং কি হবে সেই অনুযায়ী নাম হয় কম্পোজিট মেটেরিয়ালের। এখন তোমাদের এর বেশি আর জানার দরকার নেই। এবার দেখি টাইপস অফ মেটেরিয়াল, ইলেকট্রনিক মেটেরিয়াল হয়ে গেছে, চারিদিকে মোবিল, বায়ো মেটেরিয়ালস আছে, ঠিক আছে। এবার দেখি কি আছে, অ্যাডভান্স মেটেরিয়াল, ঠিক আছে দরকার নেই, আমরা পরে যাবো, এগুলো লাস্টে। মেটেরিয়ালস ফর স্মার্ট মেটেরিয়াল, তারপরে ন্যানো মেটেরিয়াল আছে, দিস ইজ ন্যানো মেটেরিয়াল। তারপরে বোধহয় আর কিছু নেই। আদার অ্যাপ্লিকেশনস অফ মেটেরিয়ালস, ঠিক আছে, এটা তো আমরা জানি। এটা কি বলে গো, এই যে এরকম দেখাচ্ছে ফাইবার অপটিক্যাল ফাইবার আছে, ঠিক আছে। এলে প্লাস্টিক, ওটা কেভলার ওয়েস্ট স্যার। হ্যাঁ কেভলার ওয়েস্ট, হ্যাঁ হ্যাঁ। এইবার এরকম মেটেরিয়াল আছে, কম্পিউটার মেটেরিয়াল হাজার রকম আছে। তারপরে বোধহয় থ্যাংক ইউ আছে, প্র্যাকটিক্যাল কেস, আচ্ছা ঠিক আছে। তোমার ঠাকুমারা কি ব্যবহার করতেন? কাস্টায়ন কড়াই, অ্যালুমিনিয়াম, তারপর এখন হচ্ছে টেফলন কোটেড, ঠিক আছে। প্র্যাকটিক্যাল কেস 2। এইবার ঠিক বাজে 9:25। আমি একটু যাব বাইরে। স্যার আপনার ঘড়িটা না 5 মিনিট স্লো আছে, আমাদের এখানে 9:30 বাজে, মানে আগে যাওয়ার আছে। আরে বাবা আমার বয়স হয়েছে 65 বছর, আমি একটু চিরকালই স্লো। আর এত ঠিক আছে স্যার, আমরা তাহলে 5 মিনিট স্লো করে দিচ্ছি ঘড়ি। হ্যাঁ তোমরা একটু আলোচনা করো। আচ্ছা ঠিক আছে, টাইম দিলাম, আমি একটা চুপ করে সিগারেট খেয়ে আসি, আমার একটাই খারাপ নেশা আছে। একটা আমি লিভ করবো স্যার, এক জায়গায় যাওয়ার আছে। কি লিভ করবে? স্যার নিমন্ত্রণ খেতে যাবে। এই কোভিড সিচুয়েশনে নিমন্ত্রণ খেতে যাবে, আবার কোভিড বাদিয়ে আসবে, কোনো দরকার নেই নিমন্ত্রণ খাওয়ার। আর তোমার নাম কি? স্যার দেবজিৎ দাস স্যার। দেবজিৎ, আচ্ছা তুমি চলে যাও দেবজিৎ, ঠিক আছে। বাড়ির লোকের সাথে যাবে তো? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ যাও, বাড়ি অবশ্যই যাবে। উই আর বিকামিং আনসোশ্যাল ডে বাই ডে, ইউ শুড বি সোশ্যাল। যাও, আমি ছেড়ে দিলাম, কোনো চিন্তা নেই। আমি এটা প্র্যাকটিক্যাল কেসটা নিয়ে আলোচনা করব। আচ্ছা ঠিক আছে। হ্যাঁ দেবজিৎ যাও যাও যাও, বাড়ির লোকের সাথে যাও, বি সোশ্যাল। আমরা আনসোশ্যাল হয়ে গেছি, আর ভবিষ্যতে এই সিচুয়েশন থাকলে আমরা সবাই একটা করে অ্যান্টি সোশ্যাল হয়ে যাব।
স্যার কালকে দেখা করবেন আমার সাথে, আমি যাবো আর কি ক্যাম্পাসে। ঠিক আমি থাকবো, আমি ওয়ার্কশপে থাকবো, নাহলে ফোন করে নেবে আমায় কোথায় আছে। ওকে স্যার, আমি ফোন। এবার বাকি যারা আছে, এই অনন্যাটার মেয়েটার গলা তো পেলাম না মনে হচ্ছে। অনন্যার আসলে স্যার অ্যাকচুয়ালি যেটা হচ্ছে রাত্রি হচ্ছে তো, রাত্রিবেলা আমাদের ক্লাসে অনেকজনের নেটওয়ার্কের সমস্যাটা হয়, তাই আর কি ওরা হয়তো আপনার গলাটা শুনতে পাচ্ছে বা ক্লাসে আছে, কিন্তু স্যার মানে ও কথা বলতে পারছে না। রাত্রিবেলায় নেটটা ভালো পাওয়া যায় স্যার আমাদের এই জন্য রাত্রিবেলা ক্লাস রাখি না আর কি, যে মানে অ্যাজ নেটওয়ার্ক প্রবলেমটা হয় মানে। আর আমার রাত্রিতেই ভালো লাগে, ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে এসছো রাত্রির জাগতে হবে, এটা হচ্ছে ফার্স্ট ক্রাইটেরিয়া। রাত 4টের সময় ঘুমোতে যাবে, সেটা তো যাই, সেটা তো নরমালি হয়, সেটা তো 5-5টায় যাই, কোনো সেটা তো প্রবলেম নেই। আচ্ছা ঠিক আছে, একটাই প্রবলেম এখন আমি দিচ্ছি, সেটা সলভ করো। হ্যাঁ স্যার বলুন। আচ্ছা, এটা অক্সিজেন সিলিন্ডার নয়, এইটা ধরে নাও বাড়ির গ্যাস সিলিন্ডার। আচ্ছা, বাড়ির গ্যাস সিলিন্ডার। এইটা এয়ারক্রাফট অক্সিজেন সিলিন্ডার। এই দুটো সিলিন্ডার আমায় তৈরি করতে হবে, ঠিক আছে? একটা গ্যাস সিলিন্ডার, দ্যাট ইজ এলপিজি সিলিন্ডার, লিকুইড পেট্রোলিয়াম গ্যাস সিলিন্ডার, হুইচ শুড বি কমনলি ইউজড in for domestic purposes, and one gas cylinder which should be used for aircraft fighter plane. Mind it, একটা শব্দ আমি যোগ করলাম, aircraft fighter plane. What are the things, including cost, you should think before selection of the materials? We are going to select the material. We are going to select the material. What are the things you should notice before going for the selection? What are the parameters you should? এয়ারক্রাফট একটা লাইট ওয়েট হতে হবে। তোমরা চিন্তা করো, আলোচনা করো, মারপিট করো, আমি 5 থেকে 6 মিনিটের মধ্যে ফিরে আসছি। ঠিক আছে ছাড়বো। ওকে স্যার। এইবার তুমি শুনবে, কাল সকাল 8টা থেকে 10টা ক্লাস নেব একটা অন্য কলেজের। কলেজে আমি তারপরে স্নান করে খেয়ে 11টায় বেরোবো, ইউনিভার্সিটিতে কখন ফিরবো জানি না, রাত্রি এসে আবার 3rd ইয়ারের ক্লাস নেব। স্যার কোন কলেজে ক্লাস নেবেন? ওহ, তোমার এত জানার দরকার কি? হনুমান কলেজ স্যার। আমি কোনো হনুমান কলেজে যাই না, তার কারণ হনুমান কলেজ বলিনি, হনুমান ইউনিভার্সিটি। হনুমান ইউনিভার্সিটি, আচ্ছা নেটে সার্চ করে দেখবো স্যার এটা কোথায় আছে। পাবে পাবে, ইন্ডিয়ায় তো পাবে, পাবে। আমি যে কলেজ যাই জানবে, দ্যাট শুড বি এ গভর্নমেন্ট কলেজ। হ্যাঁ স্যার, সার্চ রেজাল্টে দেখাচ্ছে হনুমান ইউনিভার্সিটি। কোথায়? সার্চ রেজাল্টে দেখাচ্ছে স্যার হনুমান ইউনিভার্সিটি। থাকতে হবে, ইন্ডিয়াতে হনুমান থাকবে না। এখন যায়নি স্যার, আপনাদের এন্ট্রান্স গুলো দারুণ হয়েছে। তোমার হনুমান আমি দেখছি, এই অবম্বর আমি দেখছি। আপনার সবকটা এন্ট্রান্স স্যার গ্র্যান্ড হয় পুরো। স্যার নক করা দরকার। আচ্ছা এইবার বলো ডিসিশনটা নাও। কি স্যার বলছি, স্যার বলবো। হ্যাঁ, তোমরা ধরো ডিজাইন ইঞ্জিনিয়ার, তোমাদের যে কোনো দুজনের উপর দায়িত্ব পড়েছে এই মেটেরিয়ালটা সিলেকশন করতে হবে, ফর হুইচ 2 different cylinders should be used in 2 different places, including the material and what are the things you should consider. I am asking this question, what is basically engineering? How should you think the problem? How should you see the problem? You have to increase your vision first. Whatever you see, we see with our naked eyes. After that, we are going to take the decision. What are the factors you should consider for designing of material for these 2 purposes? ভিতরে প্রেসারটা স্যার কস্ট ফেলিয়ার রেট খুব কম থাকতে হবে, যেন একদম হাইলি রিলায়েবল হয় এয়ারক্রাফটেরটা। আচ্ছা ঠিক আছে, ফার্স্ট স্যার বাইরের প্রেসারটা কনসিডার করতে হবে। আচ্ছা ঠিক, ফার্স্ট পয়েন্ট একজন বলে দিয়েছে, দ্য সিলিন্ডার which should be material which should be used for aircraft cylinder, especially for the fighter plane, it should be lighter in weight for fuel economy. যত ওয়েট বাড়বে তত ফুয়েল কনজাম্পশন বাড়বে, and it should be very short in volume. খুব ছোট্ট সিলিন্ডার লাগে, তার কারণ ফাইটার প্লেনে একজনই পাইলট থাকে, নো আদার পাইলট ইজ অ্যালাউড। স্যার এখন তো অনবোর্ড অক্সিজেন জেনারেটরও থাকে ম্যাক্সিমাম ফাইটার জেটে। আচ্ছা থাকলো,
এইগুলো একটা এমার্জেন্সি কেসের জন্য একটা রিজার্ভে থাকে। অনবোর্ড জেনারেটর ফাইটার প্লেনে থাকে না। হ্যাঁ স্যার থাকে স্যার, এই এখন আজকালগুলোতে থাকে স্যার। মানে ফাইটার প্লেনে আমি স্পেশালি বলছি। হ্যাঁ স্যার ফাইটার প্লেনেই স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে, এতে কি হয় বলুন তো স্যার, এতে রেঞ্জটা লিমিট হয়ে যায়। আচ্ছা ঠিক আছে, জানা ছিল না, এটা শিখলাম। ঠিক স্যার আছে, শীর্ষ এই ব্যাপার নিয়ে অনেকটা রিসার্চ করে আর কি, তো আচ্ছা ওকে না মানে না ঠিক ওই আছে ব্যাপারে ঠিক আছে, পুরো জানে। তোমরা অনেক অ্যাডভান্স আমাদের থেকে। এইগুলো স্যার প্রিভিয়াস জেনারেশন গুলোতে থাকতো স্যার, এখন যত মডার্ন ফাইটার আছে না সবগুলোতেই থাকে অলমোস্ট। এই আমাদের ইন্ডিজিনাসলি ডেভেলপড এই হ্যাল তেজাস আছে না, ওতে ছিল না, এই রিসেন্টলি ওতে ইন্টিগ্রেট করা হচ্ছে, আমাদের ডিআরডিও বানিয়ে ফেলেছে। আচ্ছা 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 ঠিক আছে, তাহলে অ্যাবাউট দি সিলেকশন অফ দি মেটেরিয়াল তোমার থেকে শিখলাম, অনেক ধন্যবাদ তোমায়, আমি জানতাম না। বলো সিলেকশন অফ মেটেরিয়ালটা কি কি গ্রাউন্ড তোমার মাথায় থাকবে? স্যার আমরা যখন মানে মানে কি বলবো স্যার, আমরা তো যখন মানে গ্যাস সিলিন্ডার ইউজ করি সেটা একটা পার্টিকুলার অল্টিটিউডে থাকে, কিন্তু যখন এয়ারক্রাফটের মেটেরিয়ালটা ইউজ মানে জিনিসটা ইউজ করি সেটা একটা মানে অল্টিটিউড ভ্যারি করে কনস্ট্যান্টলি, তো অল্টিটিউড ভ্যারি করার সাথে স্যার প্রেশার আর টেম্পারেচার কিন্তু রেগুলারলি চেঞ্জ হয়, তাহলে আমাদের কিন্তু সেই ফ্যাক্টরস গুলো কনসিডার করতে হবে। আর স্যার আমাদের ডোমেস্টিক, হ্যালো স্যার শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ শুনতে পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছি। হ্যাঁ স্যার, আর আমাদের এয়ারক্রাফট যতগুলো না আছে, তো মানে যতগুলো এয়ারক্রাফট তার থেকে আই থিঙ্ক মানে প্রত্যেকটা ঘরেই একটা গ্যাস সিলিন্ডার থাকে, তো গ্যাস সিলিন্ডারের যে মানে কস্টটা খুবই মিনিমাম রাখতে হবে, মানে হ্যাঁ স্যার ওটাকে মাস প্রোডিউস করার হিসাবে দেখতে হবে, যাতে প্রোডাকশন কস্ট পার ইউনিট সবথেকে কমানো যায়। তাহলে ফার্স্ট আমাদের ডোমেস্টিক এলপিজি সিলিন্ডার ডিজাইনিং এর ফার্স্ট ক্রাইটেরিয়া হবে it should be our target, we should reach in every house of India from Kashmir to Kanyakumari. Clear? Yes sir. So it should be cost effective. Yes, it should be cost effective so that we can enter in every door of India. Minimum cost. So it is better to write or tell the minimum cost. After that, স্পেশালি ইট শুড বি মেটালিক মেটেরিয়াল। আমি স্টেপ বাই স্টেপ বলে যাচ্ছি, লাস্ট কোশ্চেনটা তোমাদের দেব। মেটালিক মেটেরিয়াল সো দ্যাট ইট ক্যান উইয়ার হাই অ্যামাউন্ট অফ প্রেশার। ইট শুড হ্যাভ হাই ডাক্টিলিটি। হোয়াই হাই ডাক্টিলিটি? বিকজ I think each and everyone has seen how the cylinders are handled. It was thrown from the lorry onto the ground, one after another, after refilling it. Yes, or sir. when it is going to be refilled. When one cylinder, another cylinder, certainly the material should have the property ductility so that it will not break. If it is brittle material, when you throw one cylinder above another, it should be crack may appear. So the property ductility you have to consider. Another thing. So is it ductility or malleability? So malleability is something different. Definition of malleability means you can make the material into thin sheet. এই তো অনন্যার গলা বাজছে। স্যার এই আপনি যখন গেছিলেন তখন স্যার অনন্যা মানে কথা বলতে পারছিল অনেকক্ষণ ধরে চেষ্টা করছে, তারপরে বলতে পারছে। Malleability means that if you have got any earring, if you got any finger ring, the material has both the property, ductility as well as the malleability. So certainly it should have ductile in nature, especially. Malleability. So ductility means that it can be transformed into thin wires. Ductility means the material which can be drawn into wire without rupture. The material which can be drawn into wire without rupture, that is ductility. And the material which can be formed into thin sheet, that is malleability, without rupture. Yes, sir. So then in the case of the cylinders, it will be ductility. And that is ductility, so that when you will strike it from the outside, it will not break. That is ductility. So but in case of malleability, we struck it and it converts into the thin sheets. But in case of drawing into wires, we do not struck it, we just
তুমি মানে বাংলায় আমরা বলো, দুদিক বাংলায় থেকে বলো, টেনে বাংলায় বলো। ব্যাপারটা হচ্ছে স্যার ও যেটা বলতে চাইছে সেটা হচ্ছে স্যার সিলিন্ডার তো শিট দিয়ে তৈরি বেসিক্যালি, তো আমরা ডাক্টিলিটি তো একটা মানে ওয়্যারের কেসটা, তাহলে ওটা কেন ধরছি? আমার মনে হয় অন্য কোশ্চেনটা এইটা, তাই I তো? think হ্যাঁ I হ্যাঁ think you হ্যাঁ have got some a little bit wrong idea about the thin sheet and plate. Do you have any idea about the difference between sheet and plate? I think you have got your steel almirah in everyone's house. I Yes, might sir. expect Yes, সবার sir. বাড়িতে একটা স্টিল আলমিরা আছে, হ্যাঁ স্যার। that is considered as sheet. সিটকে আই গেস বেন্ড করা যাবে, আর প্লেটকে বেন্ড করা যাবে না, মানে ওর বেন্ডিং প্রপার্টি থাকবে না। Plate can also be bent, no problem. আচ্ছা, That is thin sheet. এই এখানে কেউ আছে সিগারেট খায়? কোন ক্যাপ্টেন সিগারেট খায়? আমি খাই না স্যার, আচ্ছা ঠিক আছে। আমি চাই খাই না। আচ্ছা, আমিও খাই না স্যার, আমি ভালো ছেলে। তোমরা কেউ খাও না, তোমাদের ভাইরা খায়, ঠিক আছে, অ্যাকসেপ্টেড। সিগারেটের প্যাকেটে, দামি সিগারেটের প্যাকেটে, প্যাকেটটা খুললেই, প্লাস্টিক ফয়েলটা খুলে যখন বাইরে ফেলে ভেতরের প্যাকেটটা খুললেই ভেতরে কি দেখা যায় বলো? সিগারেট গুলো একটা কভার দেওয়া থাকে। কি দিয়ে কভার দেওয়া থাকে? যাই না স্যার। ফয়েল, অথবা ঠিক আছে, মেবি অ্যালুমিনিয়াম, Yes. নট শিওর। অ্যালুমিনিয়াম হ্যাঁ অ্যালুমিনিয়াম sheet। ফয়েলের মতো লাগে। আচ্ছা ঠিক আছে, অথবা ওই আমরা যখন ওই বাচ্চাদের দুধের কৌটোটা কাটি, ওপরে হ্যাঁ। লিডটা, ইফ ইউ রিমুভ দি লিড অফ দি কন্টেনার, ইউ উইল সি এ থিন ফয়েল। হ্যাঁ স্যার, ওটা একটা পাতলা মেটাল ফয়েল, হ্যাঁ, that is- অ্যালুমিনিয়াম। হ্যাঁ, that is basically aluminum. Hmm. So I am uttering the foil made by aluminum. অ্যালুমিনিয়াম কড়াই যখন দেখছো, দ্যাট ইজ কাস্ট অ্যালুমিনিয়াম। অ্যালুমিনিয়াম যখন তোমার ইলেকট্রিক্যাল ওয়্যারিং এর কাজে ব্যবহার হয়, দ্যাট ইজ অলসো অ্যালুমিনিয়াম। সো ডিপেন্ডিং আপন দি থিকনেস, উই আর uttering, sometimes it is foil, sometimes it is sheet, sometimes it is sheet, sometimes it is bar, depending upon the thickness. Aluminium bar is available, aluminium sheet is available, aluminium foil is available. That means depending upon the thickness. Gas cylinder sheet দিয়ে বানানো হয় না, এই সরি ফয়েল দিয়ে বানানো হয় না, থিন শিট দিয়েও বানানো হয় না, লেদার প্লেট দিয়ে বানানো হয়। শীট আর প্লেটের কি ডিফারেন্স? ডিপেন্ডিং আপন দ্য থিকনেস। 6 মিলিমিটারের উপর হলে শীট বলা হয়, এই প্লেট বলা হয়। 6 মিলিমিটারের নিচে থাকলে সেটাকে আমরা শীট বলি। আচ্ছা, বুঝতে পেরেছি। হয়েছে? এবার ডিফারেন্স দেখেছো তো? হ্যাঁ স্যার একটা কোশ্চেন আছে। হ্যাঁ বলো, একটা কেন হাজারটা বলো। হ্যাঁ স্যার, বলছি যে ওই স্পেস ক্রাফটের চারিদিকে একটা ওই গোল্ডেন কালারের কি ফয়েল মতো থাকে না, একটা কোটিং টাইপের, মানে ওই ছবিতে যে দেখা যায়, একটা মানে একটা গোল্ড টাইপের কোটিং থাকে। এই যেমন অ্যাপল 11 একটা ছবিতে যেমন দেখি আমরা যে একটা গোল্ড আছে, গোল্ড তো না, আমি জানি না গোল্ড কিনা, কিন্তু তো ওটা কি মেটেরিয়াল আর কি, ওটা কি? আসছে, সব আসছি, পরে পরে আসছি। আচ্ছা আচ্ছা, এবার দুটো একটা স্যার আপনার ভয়েসটা ব্রেক করছে স্যার। হ্যাঁ স্যার, আপনার ভয়েসটা ব্রেক করতে একটু। হ্যালো স্যার, স্যার শুনতে পাচ্ছেন? হ্যালো 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 স্যার, বকাঝকা কোশ্চেনের জন্য হ্যালো স্যার, ছেড়ে নি। হ্যালো হ্যালো স্যার, আপনার ভয়েস পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছি। স্যার, আপনার ভয়েস, হ্যালো, হ্যাঁ স্যার এবার শুনতে পাচ্ছি। হ্যাঁ এবার স্যার শুনতে পাচ্ছি স্যার, বলুন। এবার ঠিক আছে স্যার। আচ্ছা, let us finish with our normal gas cylinder. It is made by from the not sheet, rather it is a plate. তাহলে did you notice one thing? The gas cylinder has been produced with the process of welding in the mid portion of the cylinder, that is welded structure. বাড়িতে দেখেছো গ্যাস সিলিন্ডারটা মাঝখান থেকে একটা টানা ওয়েল্ডিং করা থাকে? হ্যাঁ স্যার দেখেছি। কেউ দেখে? হ্যাঁ স্যার দেখেছি, স্যার দেখেছি। হ্যাঁ স্যার আমিও দেখি। না, এইসব ব্রেনোলিয়া খাওয়া চাই, তলার দিকে তো সব মার উপর দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছে, মা যা পারে মাঝে মাঝে স্যার, আমি এখন রান্নাঘরে বসে দেখছি স্যার এখন। আচ্ছা ঠিক আছে, এটা ওয়েল্ডিং আছে। তাহলে হ্যাঁ, sheet, plate or foil that is available in the flat portion, not in cylindrical form. তাহলে when we are purchasing the sheet from the market, that is a completely flat sheet. After that we are bending it, giving a cylindrical nature. দুটো পার্ট আছে, তলার সিলিন্ডার, উপরের সিলিন্ডার। তাহলে we are bending it, so the material should have ductility. ডাক্টিলিটি না থাকলে
Rather, the basic term that is appropriate in engineering, that is formability. তুমি একেবারে পড়াশুনো করছো না শীর্ষেন্দু নাকি শীর্ষ, আমার কাজ হচ্ছে ওকে চট থাপ্পড় মেরে কান ধরে শাস্তি দিয়ে পড়াশুনো করা। 1 বছর পর দেখা গেল ও খুব ভালো রেজাল্ট করছে শীর্ষ, তার মানে আমি একটা ওকে ফর্ম দিয়ে দিয়েছি। সে শাস্তি দিয়েই হোক, কান ধরেই হোক, বকাবকি করেই হোক, বাবাকে রিপোর্ট করেই হোক। তো মেটেরিয়াল শুড হ্যাভ দি প্রপার্টি ডাক্টিলিটি অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ফর্মেবিলিটি। ইউ হ্যাভ টু থিঙ্ক ইট। তুমি বললে স্যার গ্লাস দিয়ে বানান, গ্লাসের কিন্তু ফর্মেবিলিটিটা নেই। ইউ হ্যাভ টু কাস্ট দি গ্লাস, গ্লাস কাস্টিং করা হয় বেসিক্যালি, or another process, not the normal process. ঠিক আছে, ফর্মেবিলিটি থাকতে হবে। হচ্ছে ক্লিয়ার? হ্যাঁ স্যার। আফটার দ্যাট অ্যানাদার প্রপার্টি উই নিড, কাঠকে ওয়েল্ড করা যায়? ক্যান ইউ ওয়েল্ড কাঠ? নো স্যার। চলে যাবে তো স্যার, পুড়ে যাবে স্যার। It should have another property, that is weldability. And ultimately the final decision, it should be cost effective. So selection is basically iron and its alloys. মানে অ্যালয় অফ আয়রন, তার ডিফারেন্ট কোড আছে, তোমরা সেকেন্ড ইয়ার বলে অত কোড তোমাদের জানার দরকার নেই। তাহলে কি কি প্রপার্টি কনসিডার করব? ফার্স্ট হচ্ছে it should have ductility, it should have, will be able to bear pressure, it should have formability, it should have weldability, because the processটাও তোমার মাথায় রাখতে হবে। তুমি যদি এখন বাড়ির চাটুতে ভাত তৈরি করতে যাও, হবে? স্যার নতুন প্রসেস বার করেছি স্যার, চাটুতে ভাত করছি, এইবার গালাগালি খাবে, এইবার গালাগালি খাবে। হ্যাঁ সমর, কেউ ফেল করেনি, ও পার্ট টাইমে রাখছে বলো। হ্যাঁ এই মুহূর্তে আমার কাছে নেই। हाँ हम एक सत्यम मैथ्स का क्लास का कुछ हुआ सुरा? बताते हैं तुमको बाद में। আচ্ছা আচ্ছা, আবার একটা ছেলে সমর, তুই সেকেন্ড ইয়ার মেকানিক্যাল একটা নম্বর, ফার্স্ট ইয়ার মেকানিক্যাল একটা মেটেরিয়াল সায়েন্সের নম্বর পাঠিয়েছিলি, এক হনুমান ফেল করেছে, কিন্তু আমি দেখছি এখানেও বি গ্রেড পেয়েছে। একটু অনির্বাণ দেব, অনির্বাণ দেব কিন্তু দেখ, আচ্ছা হ্যাঁ ও ফেল করে গেছে কিন্তু রেজাল্ট বেরিয়েছে একটু আগে। হ্যাঁ হ্যাঁ রিচক মাই ক্যাপের দেব না আছে, রোল নাম্বারটা এই মুহূর্তে আমার কাছে নেই কিন্তু খাতায় নাম্বার লেখা আছে। হ্যাঁ এই আমি ক্লাস দিচ্ছি এখন। হ্যাঁ ওদের আচ্ছা ঠিক আছে, স্যার নেটওয়ার্ক অসুবিধা হচ্ছে না? আচ্ছা ঠিক আছে আমি দেখে নিচ্ছি। यस হ্যাঁ और অনির্বাণ দেব 77 পেয়েছে কিন্তু ফেল দেখাচ্ছে। হ্যাঁ 50, হ্যাঁ 55-22 আছে। हाँ रिजल्ट कैसे देखना है बताओ ना, हम रिजल्ट देखना चाहते हैं, अब तक देखा नहीं है। JUMS का पोर्टल पे जाओ, रोल नंबर और अपना पासवर्ड लिखो, आ जाएगा, फिर वो और सेमेस्टर में जाके। ये स्वप्निल तो मतलब क्या बोले, वो तो लेजेंड है भाई। सबका रिजल्ट का कार्ड कर रहा है और अपना अरे ना रिजल्ट अभी स्वप्निल रिजल्ट আমি দেখে ওকে বল, শোন এই এবার আমায় বলতে আমি দাও, প্রেডিক্ট শিওর যে তুই सर finally we should think about the cost of the material, because it should be low cost. Yes sir. Clear? So Yes, selection of the material, iron alloys, it is easily available, everything, it will be able to bear the pressure, it has got the ductility, it has got the strength, according to it has got to ki ononna naki meti ache, it has got the malleability also. Ductility means one kind of malleability partially, and it should be low cost. Iron is available all over the world, easily available, so it should be low cost. Now fine, you please think, this is the last point about the aircraft cylinder, where one and only one, mind it, I am telling you, one and only one pilot should operate the plane.
No other pilot is available. What are the things we should consider? First answer is, some of the student has given me the answer. It should be lighter in weight. Second point, जल्दी होना चाहिए, 10টা বাজে 5। हाँ। Sir, pressure और temperature केसটা handle করতে হবে আচ্ছা, ঠিক আছে, pressure, so that it will be able to bear pressure and temperature. What about ductility and malleability? মানে ওরম ডাকটাইল বা ওরম ডাকটাইল না হলেও চলবে, কেন? না ডাকটাইল হতে হবে, বাট মানে আমাদের বাড়ির গ্যাসের সিলিন্ডারের মতো অত ডাকটাইল না হলেও চলবে, কারণ আমাদের ওটা অবশ্যই যখন একটা মানে এখানে যা দেখছি আর কি, প্রাইস যখন একটা 1 লাখ যখন হবে তখন আমরা নিশ্চয়ই ওটা ছুঁড়ে ছুঁড়ে হ্যান্ডেল করবো না। একটাই কথা, in any aircraft, whatever may be the material of the gas cylinder, I think you have noticed, certainly someone has already, you have availed the any aircraft for tour or anything else, it is handled properly. So you may think about the polymeric material also. You may think polymeric material also. It has lesser weight, but it can able to bear load. Another problem encounters here about it, someone has already uttered about the temperature variation. You may use ceramic material also. It can take tremendous pressure, as well as it is handled, it should be handled properly because it is maintained by Indian Air Force Army. Only the point, the weight should increase. In exchange of this thing, if we give a ceramic layer over the composite material, think about, now I am coming to the composite material, polymetal alloy or metal fiber composite, where the outside surface is metallic material, inside is polymeric material, metal polymer composite, and the outside of the surface has been sprayed with ceramic material to bear the temperature difference. Okay, sir? Sir, last line টা আরেকবার রিপিট করবেন, শুনতে পারলাম না। হ্যালো স্যার। টেম্পারেচার ভ্যারিয়েশনের জন্য ওখানে যদি হাই টেম্পারেচার হয়, একটু খেয়াল করে দেখবে, ইন এনি ইলেকট্রিক্যাল ইনসুলেশন অফ হাই পাওয়ার, সাপোজ 11,000 ভোল্টেজ, 25,000 ভোল্টেজ, আমরা কিন্তু সার্কিট ব্রেকার হিসাবে ব্যবহার করি সিরামিক মেটেরিয়াল। প্রত্যেকটা ইএমইউ কোচের ওপরে যে আমার না বিরক্ত লাগে, এটা যে কোনো ব্যাপারেই এত, আর এই মোবাইল ফোনটা হচ্ছে সবচেয়ে খারাপ জিনিস। হ্যাঁ বল, আপনি ফোন করতে বলবো অনির্বাণ দেব, সত্যম 5522 আছে না রোল নাম্বারটা? দেখেন তো রেজাল্ট, ওই তো তুই আমি সেমিস্টার গ্রেড ফেল নেই, কেউ ফেল নেই। হ্যাঁ ডেফিনেটলি তুই পাসওয়ার্ড ভুলে গেছিস, কারণ ওদের একটা অটো জেনারেটেড পাসওয়ার্ড থাকে, ফরগট পাসওয়ার্ড মারবি, ওখানে তোর একটা ওরাই পাসওয়ার্ড দিয়ে দেবে, ওই পাসওয়ার্ডটা কপি করবি, তারপর রোল নাম্বার দিবি, পাসওয়ার্ড দিবি, দেখে নিবি। মানে যে হমেশা পোর্টাল খুলে তুই সবার আগে ফরগট পাসওয়ার্ড মারবি, ওখানে তো দিতে হবে। পাসওয়ার্ড ভুলে গেছো? তোর পাসওয়ার্ড মনে আছে? মনে ছিল ভাই, ওরকম আমার তো পাসওয়ার্ড সেভ থাকে আমার সেভ থাকে, ক্যাপিটাল এস WAPNIL@2002। আরে না রে, ওদের অটো জেনারেটেড পাসওয়ার্ড থাকে, ওরা নিজেরা পাসওয়ার্ড দেয়। ও তাহলে লেখা আছে কোথায়? দরকার নেই, তুই ফরগট পাসওয়ার্ড মারলে সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে যাবি। আমি তো মাত্র ভাই একটু আগে স্যার অনেকজন রেজাল্ট বেরোচ্ছে না, তাদের জন্য তাদের সাথে এইচওডির সাথে কথা বললাম, তাই আর কি নিজের রেজাল্টই দেখতে পাইনি এখন অবধি। মানে ভাই মানে অনেকজন, এবার আমি শুরু করি, অনেক রাত হয়ে গেছে। হ্যাঁ স্যার, একটু তাড়াতাড়ি, 8টার সময় শুরু করতে হবে। তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম পলিমেটাল অ্যালয়, তার উপরে কোটিং থাকবে সিরামিক মেটেরিয়ালের, সো দ্যাট ইট ক্যান বি এবল। তারপর অনেক সময় একটা গোল্ডের কোটিং লেয়ার দিয়ে দেয়, ঠিক আছে, পার্সিয়ালি গোল্ডের একটা অ্যালয় দিয়ে দেয়। এইবার কারণ কি স্যার গোল্ডের অ্যালয় দাও? হ্যাঁ, হোয়াট অ্যাবাউট কস্ট? কস্টটা যদি ধরো আমাদের বাড়ির গ্যাস সিলিন্ডার 1150 টাকা ডিপোজিট নেয় এখন, এবার হোয়াট অ্যাবাউট দি কস্ট? কস্টটা কি হবে? whether you should think it or not about the cost. ধরো এটা তো 11, না এখানে তো সেফটি
এখানে তো সেফটি ফার্স্টে আসছে, তাই কস্ট কেন নিয়ে ভাববো আমি? তুমি যদি কস্ট না চিন্তা করো, ধরো 1 কোটি টাকা দাম, এই 2 লক্ষ টাকা দাম হলো, ক্যান ইউ রেকমেন্ড? You should think about audit in near future. You being the in charge, you are questionable about in front of the audit people. Audit ban, এই তোমার রোল নাম্বারটা বলো তো। দাঁড়াও 302011201003। তুমি ফেল নেই এটুকু বলতে পারি। হ্যাঁ ঠিক আছে। হ্যাঁ, তুমি কার সাথে কথা বলছিলে এতক্ষণ? ও সুজন স্যার। ও আচ্ছা, তুমি ফেল করোনি এটুকু বলতে পারি। হ্যাঁ ঠিক আছে, রাখলাম। এই একটু দাঁড়াও, এই হনুমানটাকে পাস করাতে হবে। সব ভুলভাল করছে সব লোকজন, কতগুলো অপদার্থ বসে আছে যাদবপুরে। এটা ছিল যে স্যার আমরা মানে ধরি মানে প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়াল বাড়িতে একটা মানে গ্যাস সিলিন্ডারটা লাগবে, কিন্তু একটা এয়ারক্রাফটের যে গ্যাস সিলিন্ডারটা ওটা হয়তো মানে এট এ টাইম হয়তো 1000টা পিপলকে প্রোটেক্ট করছে। তো বেসিক্যালি 1000টা মানে ওখানে কস্টটা একটু বেশি হলে আমার মনে হয় না কোনো অসুবিধা হবে। হ্যালো স্যার। তাই বলে 1100 টাকা আর 2 লাখ টাকা না স্যার, মানে খুব বেশি হলেও মানে স্যার একটা লিমিট থাকবে অবভিয়াসলি, কিন্তু গ্যাস সিলিন্ডার মানে আমরা মানে বাড়িতে যেটা ইউজ করি তার থেকে অবভিয়াসলি বেশি হবে, অনেকই বেশি হবে। আচ্ছা তাহলে আবার তুই, হ্যাঁ 55 আমি তখন বাড়ি ফিরছি, তার মাসখানেক আগে আমি একটা ছাত্র এসেছিল, ঠিক আছে স্যার একটা রেকমেন্ডেশন দেবেন চাকরির জন্য। আমি একটা রেকমেন্ডেশন দিয়েছিলাম খুব প্রশংসা করে, লাস্ট লাইনে লিখেছিলাম আই ক্যান রেকমেন্ড হিম উইদাউট এনি হেজিটেশন অ্যান্ড রিজার্ভেশন। লিখে তো আমি পাঠিয়ে দিয়েছি। মাসখানেক পরে একদিন আমি জাস্ট যাদবপুর প্ল্যাটফর্মে উঠবো, একটা ফোন এসছে, এক ম্যাডাম ফোন করেছে। এবার খেয়াল করে দেখো আমার প্রত্যেকটা শব্দ, ম্যাডাম বলছে, আমার নাম জিজ্ঞেস করছে, আপনি ডক্টর নন্দী বলছেন? আমি বললাম হ্যাঁ। বলে স্যার ক্যান ইউ রিমেম্বার ইউ হ্যাভ গিভেন ওয়ান রেকমেন্ডেশন ফর সাচ অ্যান্ড সাচ নেম? আমি বললাম হ্যাঁ, হি ইজ মাই স্টুডেন্ট। বলে স্যার ওয়ান থিং আই থিঙ্ক ইউ আর রং। আমি বললাম রং? আমি বললাম চিঠিতে কোনো বানান ভুল হয়েছে কিনা। আমি যেটা চিন্তা করলাম, আমি বললাম হোয়াট ডু ওয়ান্ট টু মিন? বললো স্যার you have recommended your student giving all are positive point. So for my knowledge is concerned, each and every human being has got some negative point. Can you tell me about any negative point from your student? কি উত্তর দেব বলো তো? তুমি যদি টিচার হও, আমি যদি ছাত্র হই, শীর্ষ স্বপ্ন স্যার বিড়ি খায়। হ্যাঁ বুঝতে পারলাম না স্যার অরণ্য বলতে সিগারেট খায়। এটা কি লেখা যায়? না অবভিয়াসলি এটা লেখা যাবে না। তাহলে I am holding a responsible position in the university. না মানে এরম কি কোনো রেকমেন্ডেশন লেটারে কেউ কি কোনো নেগেটিভ পয়েন্ট লেখে? মানে এরম কেউ কোনোদিন লিখেছে? এটা যদি আমায় অ্যাটাক করে আমি কি উত্তর দেব? আমার টার্গেট একটাই থাকবে, আমার ছেলেকে বাঁচাতে হবে। Anyone from the class, any intelligent one? টু হার্ড ওয়ার্কিং মানে না, মানে যাই হোক না কেন ওর প্রফেশনে কোনো অন্তত নেগেটিভ এফেক্ট ফেলবে না। হ্যাঁ 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 দেখি অ্যাপ্লাই ইউর ট্যালেন্ট। ক্লাস করতো না বাট নাম্বার বেশি পেত। এটা কি বলা যায়? না না না, বলতে হবে যে হি ইজ আ হিউম্যান নট আ মেশিন। তো হিউম্যানস এর কিছু লিমিটেশনস আছে, তো সেটা তো অবভিয়াস।
এটাই হচ্ছে একটা নেগেটিভ ইস্যু। ওই মেয়েটি জানতে চায় কি নেগেটিভ পয়েন্ট। স্যার ওটা হিউম্যান, মানুষ মানে মেশিন না, এটাই আমার মানে নেগেটিভ পয়েন্ট। এটা কোনো পয়েন্ট হলো? তাহলে ইফ ইউ রাইট দিস থিং, ওদিক থেকে ম্যাডাম একটাই উত্তর দেবে, ইট ইজ অ্যাপ্লিকেবল ফর এভরিওয়ান, বি স্পেসিফিক। স্যার যদি সিএফডি চাকরি হয় তাহলে অন্য কিছু একটা উইক পয়েন্ট বলে দেবো, মানে কম্পিউটেশনাল ফ্লুইড ডায়নামিক্স, সিএফডি বা যে কোনো স্যার, ধরুন মানে যদি আইটির জব হয় তখন বলে দেবো মেকানিক্যাল উইক। এটা বলা যায় না, তার কারণ মাইন্ড ইট, ও কিন্তু আমার ছাত্র বা তোমরা সবাই আমার ছাত্র। কি হলো, এত ইন্টেলিজেন্ট ছেলে যাদবপুরে স্যার ওভার এনথুজিয়াস্টিক, কখনো যদি বেশি এক্সাইটেড হয়ে গেল টিম ওয়ার্ক খারাপ হয়ে যাবে। আচ্ছা ঠিক আছে, ঠিক আছে, দ্যাট ইজ অ্যাকসেপ্টেড। এইটা কে উত্তর দিল? স্যার আমান। আমান। পুরো নামটা বলো। আমান আহমেদ। আচ্ছা আমান আহমেদ, বা ভালো উত্তর দিয়েছো। ঠিক আছে, আমার উত্তরটা বলে দিচ্ছি। আমি তখন টেলিফোনটা নিয়ে ট্রেনে ঢুকছে, আমি বললাম ম্যাডাম, only one negative point he has which plays an important role. তখন ওদিক থেকেও হেসে ফেলেছে, বলে স্যার নাও ইট ইজ ট্রু, ইট ট্রু, দেন ইউ প্লিজ টেল মি, আই উইল রাইট ইট। আই বললাম ইউ প্লিজ রাইট ওয়ান থিং, he is very shy to express his innovative ideas. He is very shy to express his innovative ideas. What does it mean? He has got tremendous, it is beneficial for your company, he has got innovative ideas. What was the answer from the other end, you know? Madam আমাকে হেসে বললো, স্যার ইউ আর টু ইন্টেলিজেন্ট, ইউ ডোন্ট ওয়ান্ট টু ওপেন ইউর মাউথ এগেনস্ট ইউর স্টুডেন্ট। আমি বলি ইট মে বি, এটাই বলেছিলাম, হি ইজ ভেরি শাই টু এক্সপ্রেস হিজ ইনোভেটিভ আইডিয়াস এন্ড হি গট দি সার্ভিস। ঠিক আছে, আনসারটা এই রকম হবে, their attitude should be positive. স্যার অন্য চ্যাট বক্সে লিখছে, কারণ স্যার দারুণ আচ্ছা, স্যার। লিখুক লিখুক, ওই চ্যাটটা আমি খুলতে পারি না, আমি তো পড়তে পারবো না, আমায় যদি পাঠায় আমি আমি পড়ি, আপনাকে মানে পড়ে শোনাচ্ছি যে যা বলছে। বলো বলো বলো। স্যার মানে ওটাই আর কি বললো, মানে আমি টাইম টু টাইম আপনাকে বলে দিই আর কি। হুম, কি বললে বলো। স্যার বললাম অনন্যা বলেছে স্যার দারুণ, মানে অ্যানসারটা দারুণ, ওটাই বললাম। আচ্ছা ঠিক আছে, আচ্ছা এবার বুঝলাম। হ্যাঁ, তাহলে আমাকে সিলেকশন করতে হবে, আমি 2 লাখ হলেও ছেড়ে দেবো। ইফ দিস কেস কামস টু মি, আই উইল লিখবো, আই ক্যান রেকমেন্ড ইট উইদাউট এনি রিজার্ভেশন, একদম মেটেরিয়াল, যাও মেটেরিয়াল এখান থেকে নিয়ে চলে যাও বা টেন্ডার করো। আমি কেন লিখবো, আমাকেও ফেস করতে হবে অডিটের সামনে। বলো দেখি, বুদ্ধিটা খাটাও দেখি। স্যার আবার বলুন, বুঝতে পারলাম না। মানে আমার যদি এই সিলিন্ডারটার দাম 2 লাখ টাকা হয়, আমি যদি ডিজাইন ইঞ্জিনিয়ার হই, আমি লিখে দেবো রিকমেন্ডেড। বাট আমি বলবো ইউ ডোন্ট ওয়ান্ট, হ্যাঁ বলো 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 বলো, ইউ ডোন্ট ওয়ান্ট টু লুজ লাইফ ওভার 2 লাখ রুপিস। মানে আমার একটা জীবনের দাম তো অবশ্যই 2 লাখের থেকে বেশি না, বা 1000 জনের জীবনের দাম, মানে ওখানে একজনের জীবনের দাম স্টেকে নেই। একটা সিলিন্ডার তো ফর ওয়ান পিপল, আমি জানি না। অবভিয়াসলি ওয়ান পিপল, কিন্তু ওটা যদি ফেল করে তাহলে এয়ারক্রাফটটা অবভিয়াসলি ফেল করবে। আর হয়তো যেটা মানে অন্যদিকে যে এনিমি থাকবে, তারা তো পুরো মানে এই জায়গাটা ক্যাপচার করার জন্য একটা মানে মানে একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর হয়ে, মানে আর একটা মানে ফাইটে কখন কি হতে পারে বা ব্যাটল ফিল্ডে কখন কি হতে পারে কিছু তো বলা যায় না। হয়তো ওই ফ্যাক্টরই আমাদের মানে একটা বড় একটা ক্ষতি করে দিল। প্লেনটা উড়ে যাবে না, এটা তো অ্যাকচুয়ালি লাইফ সাপোর্ট সিস্টেমের পার্ট না, এটার সঙ্গে কম্প্রোমাইজ করা যাবে না। হ্যাঁ মানে আপনারা কম্প্রোমাইজ করতে পারেন, তাহলে যাকে পাঠাচ্ছেন কস্ট কাটিং করতে হলে অন্য জায়গায় করতে হবে, যেটা মানে অতটা মানে ভাইটাল না। আচ্ছা ঠিক আছে স্যার, আমি উত্তরটা দিয়ে দিচ্ছি, আর ডিলে করবো না। এই উত্তরটা আমার সঙ্গে একেবারেই মিলল না। আমি হলে লিখবো, আচ্ছা আমি লিখে দিচ্ছি, যাদবপুরের ফ্রেশ 4টে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার চাই, কাগজে অ্যাড দিলাম, আমি ছাত্র পাবো? হ্যাঁ স্যার পাবো, মানে পাস আউট হয়ে গেছে, আমি পাবো 4টে জায়গায় আমি 400 পাবো, লিখে দেবো ব্র্যাকেটে একদম ফ্রম যাদবপুর। হ্যাঁ স্যার পাবেন, পাবো। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি ইলেকট্রিক্যাল চাইলে পাবো, সবই পাবো। আচ্ছা আমার দরকার 4টে কমার্শিয়াল পাইলট, কাগজে অ্যাড দেওয়া হলো, কমার্শিয়াল পাইলট পাবো? না স্যার পাবেন।
না কেন কমার্শিয়াল পাইলট ইজ অ্যাভেলেবেল। ও কমার্শিয়াল পাইলট, হ্যাঁ কমার্শিয়াল পাইলট। কমার্শিয়াল পাইলট ইজ অ্যাভেলেবেল। আমি কাগজে অ্যাড দিলাম, এয়ারফোর্স পাইলট ইজ রিকোয়ার্ড ইমিডিয়েটলি, হু উইল ফ্লাই অনলি ফাইটার প্লেন, কাগজে দিলাম, পাবো? না স্যার পাওয়ার যাবে না। কাগজে অ্যাড দিয়ে এরকম করে পাওয়া থ্রি যায় স্যার, এদেরকে স্ক্র্যাচ থেকে বানাতে হয়। ইয়েস, নাও কাম টু দি পয়েন্ট। একটা এনডিএ পরীক্ষা দিয়ে যখন ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্সে ঢোকে, হ্যাঁ স্যার দিয়েছিলাম স্যার দুবার। আচ্ছা, আমার দাদাই ছিল এয়ারফোর্সের পাইলট। দে গোজ আন্ডার 7 to 9 years rigorous training. The 7 to 9 years এ কত কোটি টাকা খরচা হয়েছে উইথ ফুল স্যালারি অ্যান্ড পার্কস। ওদের পার্কস মানে কিন্তু হাইফাই ব্যাপার যারা ওই পরীক্ষাটা দিয়ে ঢোকে ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্সে। তাকে 7 থেকে আমি 7 বছর বা 7 বছর তাকে রিগোরাস ট্রেনিং এবং কত কোটি টাকা খরচা হয়েছে তার পেছনে। তাহলে দ্য পাইলট হুইচ ইজ নট অ্যাভেলেবল ইন দি মার্কেট। সো লাস্ট লাইনটা আমি এটাই লিখবো, the life of a pilot is more precious than the price of a cylinder. লেখা যায়? হ্যাঁ মানে এরকমই বলতে চেয়েছিলাম হয়তো, মানে এক্স্যাক্টলি মানে ইয়ে নয়, আপনার লাইনটা অনেক বেশি সুন্দর। তাহলে এই খাওয়াবে তোমরা কিন্তু প্রথম আজ ইন্ট্রোডাক্টরি ক্লাস বলে আমি এগুলো বললাম, নর্মালি আমি বলি না। এইভাবে কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারিং এর আমাদের কিভাবে দেখবো প্রবলেমটা আমাদের বাড়াতে হবে। ধরো তোমাদের মধ্যে শীর্ষ বা কি আমিন না আমেদ কি বললো, হ্যাঁ আমান পাস করে গেল, 10 বছর পর ও একটা চিফ পজিশনে পৌঁছে গেছে। ওর হঠাৎ ইচ্ছে হলো যে হি উইল ডোনেট সাম টিপিক্যাল মেশিন হুইচ ইজ নট অ্যাভেলেবল ইন আওয়ার মেশিন ডিজাইন ল্যাব। একতলায় ঢুকেই যে বড় ল্যাবটা ও ডোনেট করবে। তার কারণ ফর ইউর ইনফরমেশন, যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে প্রত্যেক বছর এক্স যাদবপুরিয়ানরা না হলেও 2 থেকে 3 কোটি টাকা প্রত্যেক বছর ডোনেশন আসে ফ্রম ডিফারেন্ট কান্ট্রিজ, ফ্রম দি এক্স যাদবপুরিয়ান ইন এনি ডিপার্টমেন্ট। তারা এসে টাকা দিয়ে যায় ফর যাদবপুর। দে হ্যাভ গট দিস ফিলিংস অ্যাবাউট যাদবপুর। তাহলে ওই আমানের ডিসিশন হলো যাদবপুরকে একটা মেশিন ডোনেট করবে। তা ওর মেশিন নিয়ে 6 মাসের মধ্যে যাদবপুরে মেশিনটা নিয়ে এলো। নিয়ে এসে মেন দরজা দিয়ে ঢুকলো, কিন্তু ল্যাবের দরজা দিয়ে ঢুকছে না। তাহলে কি হবে? মেশিনটাকে কেটে ঢোকাতে হবে। কেটে ঢোকালে মেশিনটা আর কাজ করবে না। তাহলে দ্যাট ইজ এ রং ডিসিশন। তুমি বাড়িতে একটা সোফা কিনবে, তোমার দরজাটা 3 ফুট, 3 ফুট দিয়ে সোফা ঢুকবে না। মিনিমাম 3.5 ফুট দরকার হয় একটা বাড়িতে সোফা সেট ঢোকানোর জন্য দরজার। তাহলে ছোট্ট একটা জিনিসও কিনতে গেলে বা তৈরি করতে গেলে তোমার প্রত্যেকটা স্টেপ কিন্তু অসম্ভব খুঁটিয়ে দেখতে হবে। ইউ হ্যাভ টু থিঙ্ক এভরি স্টেপ অফ দ্যাট পার্টিকুলার প্রোডাক্ট, হোয়ার ইট শুড বি ইউজড, whether it will be easy entry gate is available in your house or not. তুমি কিনে ফেললে 25,000 টাকা দিয়ে সোফা, তোমার বাড়ির এন্ট্রি নে ঢুকছে না। ঠিক আছে? অনেক বাড়িতে আলমারি তোলে দেখবে বারান্দা দিয়ে দড়ি বেঁধে আলমারি তোলে, খেয়াল করে দেখেছো? হ্যাঁ স্যার। কেন বলো তো? সিঁড়ির দরজা দিয়ে আলমারিটা ঘোরানোর স্পেস নেই, সিঁড়ি এত ছোট। হ্যাঁ। সো তাহলে কোনো জিনিস কেনার আগে, কোনো জিনিস তৈরি করার আগে, অ্যাবাউট দি সিলেকশন অফ দি মেটেরিয়াল, অ্যাবাউট দি ডিজাইন অফ দি মেটেরিয়াল, অ্যাবাউট দি সাইজ অফ দি মেটেরিয়াল, ইউ হ্যাভ টু কিপ ইট ইন ইউর মেমোরি। হোয়াট ইজ অ্যাভেলেবল টু ইউ অ্যান্ড হোয়াট ইউ আর গোয়িং টু প্রডিউস ইউ। ঠিক আছে? একটা ডিজাইন ইঞ্জিনিয়ারে কিন্তু অনেক কিছু মাথায় রাখতে হয়। Not only the selection of the materials, about the process, about the manufacturing, where it should be fitted, whether the availability is there or not, whether electrical power is not there. তুমি একটা ওয়েল্ডিং মেশিন তৈরি করতে গেলে ফরাক্কা একটা ব্রিজ তৈরি করতে হবে, নো ইলেকট্রিক পাওয়ার ইজ অ্যাভেলেবল। তুমি কি করবে? কোন ওয়েল্ডিং মেশিনে ওয়েল্ড করবে? The bridge should be welded structure. কি করবে? কোন ওয়েল্ডিং মেশিন নিয়ে যাবে? নো ইলেকট্রিসিটি ইজ দেয়ার। স্যার গ্যাস ওয়েল্ডিং ইউজ করব স্যার। গ্যাস ওয়েল্ডিং হবে না, ইলেকট্রিক আর্ক ওয়েল্ডিং করতে হবে বা টিগমিক করতে হবে। গ্যাস ওয়েল্ডিং তাহলে জেনারেটর লাগাবো স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে ওয়েল্ডিং মেশিন ইজ অ্যাভেলেবল উইথ অটো জেন সেট, দ্যাট ইজ সামথিং ডিফারেন্ট, where inbuilt generator is available.
তাহলে ছোট্ট একটা জিনিস ওয়েল্ডিং, তোমাকে জানতে হবে কি মেটেরিয়ালের করতে হবে, তাহলে টাইপ অফ ওয়েল্ডিং মেশিন আমি সিলেক্ট করব, কোথায় ওয়েল্ডিং হবে, ওয়েদার ইলেকট্রিসিটি ইজ অ্যাভেলেবেল অর নট। যদি ইলেকট্রিসিটি অ্যাভেলেবেল হয় তাহলে আমার জেন সেট নেওয়ার দরকার নেই, অর্ডিনারি ওয়েল্ডিং মেশিন উইল সার্ভ মাই পারপাস। যদি ইলেকট্রিসিটি না থাকে তা আমি নেব মোটর জেন সেট হুইচ উইল জেনারেট ইলেকট্রিসিটি অটোমেটিক্যালি। ঠিক আছে স্যার? ইয়েস স্যার। So life of a pilot is more precious than the price of a cylinder. I can recommend it. অডিটের সামনে, অডিট এই কথা বললে অডিটের আর কিছু করার নেই, তার কারণ উই নিড at least 7 to 9 years to prepare a pilot who will operate only fighter plane. অনেক প্লেন আছে, সব প্লেন ফাইটার প্লেন নয়, কিন্তু ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্সের ফাইটার প্লেন চালাবে, ওই পাইলটটাকে আমার সেভ করা দরকার। এবং only the Indian Air Force pilot has got this permission to jump at any time. ও যে কোনো সময় ককপিট থেকে জাম্প করতে পারে, কিন্তু কমার্শিয়াল পাইলটের ফার্স্ট অ্যান্ড ফরমোস্ট ডিউটি টু সেভ অল দি প্যাসেঞ্জার্স অ্যাট ফার্স্ট, আফটার দ্যাট হি মে জাম্প ফ্রম দি ককপিট। হিয়ার লাইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন এয়ার। না স্যার, কমার্শিয়ালে কি করে জাম্প করবেন স্যার? কমার্শিয়াল থেকে জাম্প করা যায় না। না না, আমি বলে দিচ্ছি, এটাই ওদের বলা আছে, ফার্স্ট ইট ইজ ইয়োর ডিউটি টু সেভ অল দি প্যাসেঞ্জার্স অ্যাট ফার্স্ট। অবভিয়াসলি স্যার, আফটার দ্যাট সব লাইফের রেসপন্সিবিলিটি ক্যাপ্টেনের উপরেই থাকে। হ্যাঁ, কিন্তু এয়ারফোর্সের পাইলটের ইউ ক্যান জাম্প অ্যাট এনি টাইম উইদাউট এনি কোশ্চেন। তোমার কারণ না স্যার, ওরকম না ঠিক ব্যাপারটা, ওদের হাতে আরো বড় রেসপন্সিবিলিটি আছে। হ্যাঁ, ফলে সেই জন্য যেটা অভিনন্দন বর্তমান ওপারে গিয়ে পড়েছিল, প্লেন ঝামেলা করেছিল, নামটা মনে আছে? সে বিশাল চেহারা অভিনন্দন বর্তমান। হ্যাঁ স্যার, উইং কমান্ডার অভিনন্দন চক্র। হ্যাঁ, ফলে এইবার আমার মনে হয় উত্তরটা ঠিক দিতে পেরেছি। আই থিঙ্ক ইচ এন্ড এভরিওয়ান ইজ স্যাটিসফাইড অ্যাবাউট দিস ক্লাস। ইয়েস স্যার। ব্যাস, আমাদের এরকমই ক্লাস হবে। আমার একটু রিমাইন্ডার দেবে শুধু। স্যার একটা শুধু একটা সমস্যা আছে, সেটা স্যার মানে বলবো একটু মানে ক্লাস নিয়ে, সেটা হচ্ছে স্যার ক্লাসটা না একটু রাত্রিবেলা হয়ে যাচ্ছে, একটু সকালের দিকে। কেন কি স্যার ক্লাসে ঢুকেছিল ফার্স্টে 40 জন, এখন কিন্তু হয়ে গেছে স্যার 25 জন, মানে 15 জন লেফট করে গেছে মাঝখানে। হ্যাঁ স্যার, বড্ড স্যার লেট নাইট হয়ে যাচ্ছে, তো তাহলে সবচেয়ে ভালো আমাকে তোমরা পাবে, আমি আমার আন্ডারে এখন 5টা পিএইচডি চলছে, আমি এদের নিয়ে পাগল হয়ে যাচ্ছি। আচ্ছা, তুমি আমাকে পাবে তাহলে একমাত্র রোববার দিন